Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Dear devotees in the Dhamma, welcome all of you. So, I think we can start the session with the meditation. Maybe we don't have to do many rounds as in the Wim Hof. At least we'll do 3 rounds. So, we'll play the same Wim Hof method we played last time, but because I heard it's difficult for some of you, so let's do at least about 3 rounds. So let's relax, sit back and relax. Keep your back straight. Put your arms on your lap and close your eyes and relax. Shall we have the Wim Hof method, please? So focus on the breath. Take slow but deep in breath. Breathe out from your nose. Just let the breath settle into its natural rhythm. Stay in the present moment. Pay attention to within. So relax and purify your mind. If your mind is calm, you can do the yoniso manasikara.
මේ අවධානය කරන්න කයකට රිලැක්ස් කරන්න. දැන් හුස්ම කීපයක් අරගන්න, හුස්ම හෙලන්න. දැන් හුස්ම අරගන්න, හුස්ම රටුවල තබා ගන්න. හුස්ම පිටක හුස්ම රටුව වෙලා තත්පර 6ක් අරගන්න. මේ හැම ෆේස් එකකටම තත්පර 6ක් හුස්ම හුස්ම රඳව ගන්න. තමයි ස්වභාවය පැත්තට බලන්න. කොහොමද සාහිත්‍යයේ මේ හුස්ම පිටක හුස්ම ගන්න නැතුව ඉන්න තත්පර 6ක් නැවතත් මේ පිටක හුස්ම රඳව වෙලා බලන්න. කොහොමද කියලා ඇතුළේ ස්වභාවය. තමන්ගේ ඇතුළේ ස්වභාවය අඳුරගෙන මේ හුස්ම පිට කරන්න. හුස්ම හිමීට පිට කරන්න. හුස්ම සාමාන්‍ය ස්වභාවයකට පත් දෙන්න.
Okay. Okay, I think we discussed about the prajna paramita, and today we can discuss the virya paramita. I was just trying to find a sutta that might inspire you. Mehnimasa, can you hear me clearly? Yes. Mehnimasa, I think we already finished Virya. We spoke about it? Yeah, give me 1 second, I'll just double check. But I'm pretty sure we finished Virya. I think I remember. Yes, we did. Many once we did the video last time. So it's about the Kanthi. Kanthi paramita. That also, I think we did the Yeah, Kanthi also we did sutta, no? be like the earth, be like the Ganges river, etc., etc. That also we did. We didn't finish it. No, many once. I don't think we finished it. Kanishka, did we? I don't think so. I'm not sure we finished it, but we did do something. Yeah. So it's about, we being able to face the world and live in the world, but not getting attached to the things we like, not going into conflict with what we don't like, but maintaining that
non-reactivity. Vipassana, the patience, like an equanimous state. So in that peace, you can just not react, but look into the world, what's happening, and you can choose to respond. ඉතින් කන්තියට එන්න, either you can develop unconditional loving kind thoughts and then look at it from that angle and interpret the situation from that and then come to that, or from the karuna angle, or mudita, upekkha, or you look at it from the karma palavipaka angle. So like that, there's many angles you can look into the situation and develop your thoughts from a wholesome side, using the nekkhamma vitarka, vyapada vitarka, vihimsa vitarka. When you use the proper wholesome thoughts, then we can disarm ourselves from reacting. Then we can have that Kanthi, then respond. So it will help you to get rid of the 5 hindrances and not develop new 5 hindrances while living on earth, while living a normal life. So Buddha pointed out, it was in that Kakachupama Sutta, at no time, in no circumstances, Buddha had not encouraged us to get angry. No excuses for being angry. So the opposite of these reactive states is Kanthi. So we need to learn to face the world with this quality, Kanthi. Yeah, there's a sutra called the repulsive and the unrepulsive. So this is one way to get to that. Seeing the repulsive in unrepulsive and seeing the unrepulsive in repulsive. Like that. So we bring the mind to the middle. In the Tikaṇḍakī grove near Saketa, the Blessed One said, this is sorry to disturb. unrepulsive. It's on the Anguttara Nikaya chapter 5. And chapter 5. In here it says 144. The name of it is repulsive and the unrepulsive. So I will read it. Monks, it is good for a monk to abide from time to time, perceiving the repulsive in the unrepulsive. And then you don't go into conflict with that. To abide from time to time, perceiving the unrepulsive in the repulsive. And so you don't go into conflict, or you don't go and get attached. To abide from time to time, perceiving the repulsive in the unrepulsive as well as in the repulsive. To abide from time to time, perceiving the unrepulsive in the repulsive as well as in the unrepulsive. To reject both the repulsive and unrepulsive and to abide in equanimity, mindful and clearly comprehending. So in this state, when you have equanimity, to be mindful and clearly comprehend, sati sampajana, you can then practice the yoniso manasikara. In that peaceful state, you can direct your thoughts going sharply into the bottom.
how did this experience come to be? Then you will see the Chaturarya Satya, how this suffering come to be, how this stress come to be. You'll be able to see the cause of it, then fading away, then how to get rid of this, the way. You will see this is the way, the Dhamma way, the Noble Eightfold Path. While practicing this Sati Sampajana, that's how you get rid of it. This is the way. So, why we practice this is so we can have that clarity in the mind where we can see the Four Noble Truths in every experience. Instead of allowing these storms to come in the teacup, you see it for what it is. And then remain calm, and then you use that situation to develop wisdom. But for what reason should a monk abide perceiving the repulsive in the unrepulsive? He should do so with the thought, may no lust arising in me for lust including objects. There you go. And for what reason should he abide perceiving the unrepulsive in the repulsive? He should do so with the thought, may no hatred arise in me toward hating inducing objects. And for what reason should he abide perceiving the repulsive in the unrepulsive as well as in the repulsive? He should do so with the thought, may no lust arise in me for lust-inducing objects, and may no hatred arise in me towards hate-inducing objects. And for what reason should he abide perceiving the unrepulsive in the repulsive as well as in the unrepulsive? He should do so with the thought, may no hatred arise in me towards the hate-inducing objects, and may no lust arise in me for lust-inducing objects. And for what reason should he reject both the repulsive and the unrepulsive and abide in equanimity, mindful and clearly comprehending? He should do so with the thought, in any situation, anywhere, and to any extent, may lust never arise in me for lust-inducing objects, no hatred towards hate-inducing objects, no delusion towards objects liable to cause delusion. So this is the way to cut through. So the Kanthi can be used as a base to develop wisdom. So, Maiden Banse, there must be some form of training, no, to be done now, because he's talking in terms of a monk. For the lay people, I mean, like these feelings just come up, So, what is the training that the lay people should be putting into practice? I mean, we can think, oh no, we shouldn't be doing just like this sutta, but what is the background training? So that is the training. He should do so with the thought. So when there is this, the desire is coming up, the lust is coming up, you can see you are getting, pulled towards this pleasant feeling. You have to reflect on that like this. So you see the repulsive in that unrepulsive thing. Unrepulsive means it's very attractive. So instead of focusing on the attraction, you are going to turn it around and see the repulsiveness in that. Unrepulsive, when you see the unrepulsive thing, so that is ugly or that is not desirable, so you are going to start to see the good side of it.
the unrepulsive of it, in this repulsive thing. So then your mind will not go into conflict with that. It will not develop hatred. It will come to a middle point. So you need to train. Training, how you do it, with using the mind, the thoughts. Properly guiding and training the thoughts in the way that you will not get, shaken. Your mind will not shake. Your mind will not give rise to emotions. But it will prevent it happening. It will remain in that calm state. And in that calm state, what do you do? Not just enjoy the calmness, but sati sampajan. Look into it in the way that you will see, oh, this experience, the nature of it is. What is a characteristic? Anicca, Dukkha, Anatta. So you penetrate into to that level and you see, this is how it is. So the bottom of it is that you need to go, when you do this, it will go to the Sacha paramitha. Sacha paramitha, you need to see the truth in this, the truth in your experience. Netang mama neto hamasmi neto attati. And this cannot be called mine. This cannot be personalized as mine. This is not me. It cannot be called I or me or myself. Nor does this will be there forever. There's no essence in this. It is very short-lived. When the proper causes and conditions come to be, this come to be. When that is not, this is like that. So Sacha Paramita also has levels, in our day-to-day life, there is the level of the truth. But in deep, the real truth is about you seeing the noble truth in your experience. So you see the real truth. In the normal way, even what we call the truth is not really, because we haven't seen the real truth in it. We haven't seen it for what it is. So the real truth is hidden. Only by doing the yoniso manasikara from prajna, you will be able to see that. So practicing Kanthi paramitha means in the day-to-day level, we try to be honest as much as we can. But even in that, we are still deluded. So we need to practice sati sampajanna, go more deeper. Yes. Can we apply that, the Anusaya, pariutana, and vithikama, those 3 stages when something like this arises? Can we apply that? එතකොට මෙහෙමයි. Anusaya, pariutana, vithikama කියලා කියන්නේ apply කරන්න දෙයක් නැහැ. Vithikama කියන්නේ already දුවනවා. Already it has come up. It's in the action. When something is in the action level is what we call the vithikama. So then what you have to use is the restraint, sile. වීතික්කම ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා නම් එකක් හිතන්නකෝ දැන් බුර කේන්ති එනවා දැන් හොඳට දෙකක් කියන්න හිතෙනවා දැන් මේක හොඳට පරිඋට්ටාන වෙලා ඇතුළේ දැන් මේක ඇවිලෙනවා දැන් එළියට පයින් ලෙවල් එක තමයි වීතික්කම කියන්නේ වීතික්කම ලෙවල් එක පාලනය කරන්න සීලෙ restraining your speech action and then එතකොට ඔන්න එක්ස්ප්‍රස් නොකර ඉන්නවා වීතික්කම දේ වැරදි දේ නැගලා එනකොට පරිඋට්ටාන වෙච්ච එක කියලා කියන්නේ සමාධියෙන් තමයි ඒක මැනේජ් කරගන්නේ after purifying the mind because පරිඋට්ටාන means තාම අර ගිනි පුපුරු වගේ ඇතුලේ තියෙන නිසා හිටි හැටිය ගිනි ගන්නවා කුෆ් කාලා එනකොටම නිමා ගන්නවා you have to get rid of all these shakings, emotions. So you need to, when you see these emotions come, all the 5 hindrances, you have to extinguish it. You need to settle it. That settling part is called the samadhi. Anusayaka, tamai ara yata tiyena gini pupuru wage.
There's residue that cannot be removed from the samadhi. You need to apply the wisdom. You have to cut through. Anusaya tiyenne avidyawa nisai. Avijjawa duru wenna ඕනේ. අවිද්‍යාව දුරු කරගන්නේ ප්‍රඥාවෙන්. ප්‍රඥාව වඩා ගන්න නම් සති සම්පජාඤ්ඤය තුලින් යෝනිසෝ මනසිකාරය කරගන්න. අන්න. එතකොට තමයි අනුසය දුරු වෙන්නේ. ඉතින් එකපාරට මනුස්සයන්ට අනුසය දුරු කරන්න බෑ. අනුසය දුරු කරගන්න එක තමයි හරි සම්‍යක් දෘෂ්ටියෙන් එනවා නම් ඒක කරන තරමට දේවල් පරිඋත්ථාන වෙනවා අඩුයි. වීතික්කම එතකොට වීතික්කම ගැන කතාවක් අහන්න දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. අනුසයට ඔහේ ඉන්න දීලා නිදාගෙන ඉන්න දීලා ඔහේ අවිද්‍යාවෙන් ඉඳී පරිඋත්ථාන වෙනවා. පොඩ්ඩ බැරුව යනකොට සංවරකම නැතුව ගියපෙට ඒක වීතික්කම ලෙවල් එකට මෙන්න ඇවිල්ලා ගාගෙන බැනගෙන මරාගෙන ඒ ක්‍රියාවටම දානවා ඒවා. මේකේ පිළිවෙලක් තියෙනවා. වීතික්කම වෙන හරිය ඉන්නවනම් වහාම සංවර වෙන්න ඕනේ. සීලය. පරිඋත්ථාන වෙන එක ඊට පස්සේ දැක ගන්න ඕනේ. පරිඋත්ථාන වුණොත් වීතික්කම ලෙවල් එකට යනවා. එතන සතියෙන් හිටියේ නැත්තම්. ඉතින් හැමතිස්සෙම පරිඋත්ථාන වෙවි ඉන්න බෑ. අනුසය අයින් කරන්න වැඩ කරන්න. ඒකට තමයි ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ විදර්ශනාව කියන එක තියෙන්නේ. කුසලස්ස උපසම්පදා කියන එක තියෙන්නේ. සප්තබොජ්ජංග වඩන්න කියලා කියන්නේ. සප්තබොජ්ජංග වැඩිම තුලින් තමයි අනුසය දුරු වෙන්නේ. අනුසය දුරු වෙන්නේ බෝධිය වැඩිම තුලින්, ප්‍රඥාව වැඩිම තුලින්. අනුසය දුරු වෙච්ච තැන තමයි අවිද්‍යාව දුරු වෙනවා කියන්නේ, තණ්හාව දුරු වෙනවා. තේරුණාද සම්බන්ධේ? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට මෙව්ව අනුසය හැටියට තියෙන්නේ මොකද්ද? මේ කම්සැප සැපයි කියන අදහස. ඒ නිසා එතනින් තමයි පටන් ගන්න කාම විතර්ක වල. කියන්නේ අපිට පෙනිලා තියෙන්නේ කම්සැපේ සැපක් තියෙනවා වගේ. අපි දැකලා නැහැ. ඒක නිසා මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඒකේ කාමයේ තියෙන ආදීනව ගැන අපි අනන්ත ප්‍රමාණ දැන් කතා කරලා තියෙනවනේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා සූත්‍ර sensual desire කියලා පොඩි එකක්. Monks, peril is a name for sensual desire. Pain is a name for sensual desire. Disease is a name for sensual desire. Tumor is a name for sensual desire. Fetter is a name for sensual desire. Morass is a name for sensual desire. And why monks is peril? A name for sensual desire. Inflamed by sensual passions and in bondage to lustful desire, one is free neither of peril of this world nor the perils of the next world. Inflamed by the sensual passions and in bondage to lustful desire, one is not free neither of the pain in this world nor of the next world. Inflamed by the sensual passions and in bondage of lustful desire, one is not free neither of the disease in this life or the next life. It is not free from the tumor, it is not free from fetter and the morass of this world nor of the next world. And so you all need to think this way about the sensual thoughts when you want to see the TV, when you want to watch teledrama, when you want to please your senses, when you want to eat the tasty food, the tasty meat, the tasty fish, the tasty things. You want to go and apply the makeup, do all these silly things. You need to see these things as the Buddha is saying. It is a peril. It is a disease. It is a pain. It is a tumor. It is a fetter. කාම්‍ය ආදීනව දකිනවා. එතකොට අපි මෙව අතාරිනවා. තේරුමක් නැහැ කියලා. ඒතකොට එන්න අනුසය බිල්ඩ් අප් වෙන එක අඩු වෙනවා.
ඒක අඩු වෙන්න පරිඋත්ථාන වෙන එක අඩු වෙනවා. එහෙම වෙන්න අඩු වෙන්න වීතික්කම වෙන එක අඩු වෙනවා. Mehenin Wahanse අවසරයි. What is the number of the sutta, Mehenin Wahanse? ඒක ඇවිල්ලා sensual desire කියලා තියෙන මේ පොතේ නම් 119. හැබැයි මේකේ තියෙනවා මේ chapter of 6 number 23 කියලා. ඒ bracket. කියන්නේ අනුගුත්තර නිකාය නේද Mehenin Wahanse? අනුගුත්තර නිකාය chapter of 6 number 23 මම බලන්න Mehenin Wahanse. desire කියලා තියෙනවා. Mehenin Wahanse මටත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න. ඉස්සෙල්ලාම ඔය දැන් එක්ස්ප්ලේන් කරපු ද අනුසය කියන එකේ ස්වභාවය බොහොම අර සටල් විදියට තියෙන මේ කෙලෙසනේ. එතකොට මොකද්ද පරිඋත්ථාන කියන එක? So it's නිදාගෙන අනුසය කියන්නේ නිදාගෙන ඉන්නවා නම් ඇහැරෙනවා කියන එක තමයි පරිඋත්ථාන කියන්නේ. දැන් වැඩ කරන්න ගන්නවා හිතේ. සිතවිලි හොගාලා. emotions ඒගෙන එනවා. ඔන්න පරිඋත්ථාන වීගෙන යනවා. දැන් ඇහැරලා වටපිට බලනවා. නැගිටලා දුවන්න ගන්න එක තමයි වීතික්කම කියන්නේ. ක්‍රියාවට එනවා. හොඳයි Mehenin Wahanse. මට තව එකක් දැනගන්න වුණා නම් Mehenin Wahanse අර ගිය පාර කරපු සූත්‍රයක් ignorance අනුගුත්තර නිකාය chapter of 10 number 61 ඒකේ තිබ්බා මම මේක හොයාගත්තා. And what is the nutriment for the three kinds of sense restraint? Basically, what? Sorry, 1 second, Mehenin Wahanse. While you're looking for it, there is this sutta 124 poverty කියලා එක තියෙන number 6 එකේ number 45. Poverty, O monks, is a suffering in the world for one who enjoys sensual pleasures. So it is, Lord. And if a pauper, one destitute and indignant, gets into debt, his indebtedness too is suffering in the world for one who enjoys sensual pleasures. So it is, Lord. And if that poor man, being indebted, promises to pay interest, this payment of interest too is suffering in the world for one who enjoys sensual pleasures. So it is, Lord. ඔන්න බලන්න දැන් මේ උදාහරණකින් අරගෙන යන්නේ. අපි කොතනද ඉන්නේ කියන එක පෙන්නන්න. And if that poor man cannot pay the interest that falls due and he is pressed by the creditors, such pressure too is suffering in the world for one who enjoys sensual pleasures. So it is, Lord. And if being pressed, that poor man still cannot pay and the creditors are constantly after him, such harassment too is suffering in the world for one who enjoys sensual pleasures. So it is, Lord. And if being harassed and still unable to pay, that poor man is thrown into jail, this imprisonment too is suffering in the world for one who enjoys sensual pleasures. So it is, Lord. Thus, O monks, poverty, indebtedness, the paying of interest, being pressed and harassed by creditors, and imprisonment, all these are suffering in the world for one who enjoys sensual pleasures. Similarly, O monks, is it with anyone who lacks faith in wholesome qualities, who has no sense of shame or moral dread, hiriyottappa, in regard to wholesome qualities, no energy or wisdom in regard to wholesome qualities, such a one is called poor, destitute and indignant in the discipline of the noble one. If now such a man who is poor, destitute and indignant through his lack of faith, saddha, shame, moral dread, hiriyottappa, virya and prajna. මේ කියන්නේ සද්ධා, හිරියොත්ප්ප, වීරිය, ප්‍රඥා. Concerning wholesome qualities, conducts himself badly in deeds, words and thoughts. This I call his getting into debt. If to cover up his bad conduct in deed,
words and thoughts. He harbors in himself evil wishes. If he desires, plans, chooses his words and tries to act in such a way that nobody may come to know his nature, this I call the interest to be paid on his moral debts. Then virtuous monks speak about him thus. This venerable monk acts thus. He behaves in such and such a way. This I call the pressure on him. If he resorts to the forest, the foot of a tree, or solitary place, he is pursued by evil, unwholesome thoughts connected with remorse. This I call his being harassed. Such a morally poor, destitute, and indignant person of bad conduct, with the breakup of the body after death, will be bound by the bonds of hell or the bonds of the animal realm. And I know of no other imprisonment monks that is so cruel, so harsh, so painful, and such an obstacle to attaining the unsurpassed security from bondage as the bonds of hell and of the animal realm. On sensual pleasures පස්සේ යන්න ගත්තම වෙන දේ. ඔන්න වැඩි. Master, sorry, ma'am. Could you please repeat the number again for the poverty? මේක කියන්නේ අංගුත්තර නිකායේ chapter 6 එකේ number 45 කියලා. පොතේ නම් 124. Number 40. හොඳයි මෑණි මම බලන්න. මෑණි මාසේ Visible teaching කියලා එකක්. The visible teaching. Once ඒක ඇවිල්ලා අංගුත්තර නිකායේ 47 chapter 6 එකේ visible teaching. Once a wandering ascetic, මෝලිය සීවක, address the Blessed One as follows. It is said, Venerable Sir, the Dhamma is directly visible. In what way, Venerable Sir, is the Dhamma directly visible? Immediate, inviting to one to come and see, worthy of application, to be personally experienced by the wise. Sandiṭṭhika, Akalika, Ehipassika, Opanayika, Pacchattam Veditabbo, Vinyohiti කියන්නේ ඒක ගැන මේ අහන්නේ නැහැ. Well, Sivaka, I shall in return question you about this. You may answer as you fit. What do you think, Sivaka? When there is greed in you, will you know there is greed in me? And when there is no greed in you, will you know there is no greed in me? Yes, Venerable Sir, I shall know. If you thus know of the greed present in you, that it is there, and when greed is absent, that it is absent, that is the way Dhamma is directly visible. What do you think, Sivaka? When there is hatred or delusion in you, will you know there is hatred, there is delusion in me? And when there is no hatred, no delusion in you, will you know there is no hatred, no delusion in me? Yes, Venerable Sir, I shall know. If you thus know of the hatred or delusion present in you, that it is there, and when hatred or delusion is absent, that it is absent, that is the way the Dhamma directly visible. In this way, Sivaka, the Dhamma is directly visible, immediately inviting one to come and see, worthy of application, to be personally experienced by the wise. There you go. So, this is how you know. Anusaya, you can't see it's there as long as the Avijja is there, but pariutana, vithikama, you can. When it's in the mind level, you will know. When it's coming to the express level, you will know. When it's there, you should know. When it's not there, you should know. But when it's there, you should take action to, if something bad is coming to the vithikama level, you should cut it off. Only the Dasa paramithas, only those good, wholesome qualities, you should bring it to the vithikama level. Pariutana level also, only the good paths you should develop. But when the bad things, unwholesome things come up, you should get rid of them. So you need to be aware of this. Anusaya, you need to practice the Satara Satipatthana and then develop the Satipatthana, Sati Sampajanna, develop the 7 factors of enlightenment. Then
then you can get rid of the Anusaya. But if you can develop here and there, even at least at some week in the, develop the Sati Sampajanya and practice the yoniso manasikara, you can train yourself to, see at least what's in the bottom and then practice. But it's not practical. It's not easy to do. Because first you have to get rid of a pariutana level. You need to deal with that level. You need to deal with your emotions. You need to make sure that the hindrances are kept at bay. And first you need to learn to purify the mind. Then in that purity, it's easy to deal with the Anusaya, because you can see the Anusaya, you can see the traits, you can see what's in there, that your desire to experience this pleasant, how you're hooked up with the pleasant feeling, and you want to live this sapa ජීවිතේ. Anusaya දැක්කොත් තමයි අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට තමයි මේ clarity එක ඕනේ mind එකේ. Step by step අන්න හොඳ එකක් තියෙනවා නේද? මේ තියෙන්නේ step by step. මේක ඇවිල්ලා අංගුත්තර නිකාය 6:50. If there is no sense control on katha, O monks, then the basis for virtue is destroyed for one who lacks the sense control. සංවරකම නැත්තම් ආයතනවල සීලයක් රැක ගන්න බෑ. If there is no virtue, then the basis for right concentration, samadhi, is destroyed for one who lacks virtue. Virtue එක නැත්තම් පරිඋත්ථාන level එක manage කරන එක it's impossible. If there is no samadhi, then the basis for knowledge and vision of things as they really are is destroyed for one who lacks right samadhi. සමාධියක් නැති අයට අනුසය අයින් කරන්න බෑ. මේ ප්‍රඥාව වඩා ගන්න බෑ. යථාභූත ඥාන දර්ශනය වඩා ගන්න බෑ. මේක මේ කියන්නේ. If there is no knowledge and vision for things as they really they are, යථාභූත ඥාන දර්ශනය, then the basis for revulsion and dispassion is destroyed for one who lacks such knowledge and vision. If there is no revulsion and dispassion, then the basis for the knowledge and vision of liberation is destroyed for one who lacks revulsion and dispassion. This is like a tree without branches and foliage. The buds will not mature, nor will the bark. The green wood and the hardwood mature. Similarly, if sense control is absent, there will no basis for virtue, for knowledge. Then there will be no basis for knowledge and vision of liberation. But if there is sense control, O monks, virtue will have a basis for one who possesses sense control. If there is virtue, samadhi will have the basis for one who possesses virtue. If there is samadhi, and then knowledge and vision of things as they really are, that means the prajñāva, yatha bhuta jnana darsane, to see as they really are, will have a basis for one who possesses the right concentration, samadhi. If there is knowledge and vision of things as they really are, revulsion and dispassion will have basis for one who possesses such knowledge and vision of things as they really are. If there is revulsion and dispassion, the knowledge and vision of liberation will have the basis for one who possesses revulsion and dispassion. This is like a tree with branches and foliage intact. The buds will mature, and so also the bark. The green wood and the hardwood will mature. Similarly, if sense control is present, this will provide the basis for virtue, and that will provide the basis for the samma samadhi. That will provide the basis for the knowledge and vision of liberation. Anusaya pariutana vithikama පාලනය කරන ක්‍රමය. ඔය හම්බුනේ සූත්‍රයක් හොඳ එකක්. තේරෙනව නේද වැඩි? May I have a question related to sense restraint? I found the section. This is from Anguttara Nikaya, chapter 10, 61. I believe craving. We did this earlier. So my question is from here, Meherin answer. Restraint of the senses, restraint
of the sense faculties. Restraint of the sense faculties too, I say, has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for the restraint of the sense faculties? It should be said, mindfulness and clear comprehension. And in Mansa Metana, could you just explain a bit when you say sense restraint? Because I don't know, what do you exactly mean? Because sometimes people try to restrain their senses by force, and then you end up developing aversion. And also, what's the connection between sati sampajana and sense restraint? උත්‍රේ කීයද කිව්වේ? Anguttara Nikaya, chapter of 10, 60, number 61. Ignorance and craving කියන එකේ. එතකොට ආන්නේ sense restraint එකේයි මොකේද සම්බන්ධය අහන්නේ? When you say sense restraint, exactly what do you mean? Because sometimes if you try to do sense restraint without skill, then I have also had the problem, you can end up developing aversion instead. And also, what is the relation between sati sampajana and Indriyasaṁvara basically? Because this sutta speaks of මේකේ සම්බන්ධ පෙන්නලා දෙනවා. අසත් පුරුෂ සංසේවනය කරාම අසත් ධර්ම ශ්‍රවණය හම්බ වෙන්නේ. හරියට ධර්මය හම්බ වෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් අසද්ධාව වැඩෙනවා. අසද්ධාවෙන් අයෝනිසෝ මනසිකාරය. අයෝනිසෝ මනසිකාරය නිසා මේ අසත අසසම්පජන්‍ය වැඩෙනවා. ඒ අසම්පජන්‍ය වැඩෙනකොට තමයි ඉන්ද්‍රිය අසංවරය වැඩෙන්නේ. ඉන්ද්‍රිය අසංවරය වැඩිදී යන ත්‍රිවිධ දුෂ්චරිතේ. ත්‍රිවිධ දුෂ්චරිතෙන් පංච නීවරණ වැඩෙනවා. පංච නීවරණ නිසා ඔන්න අවිද්‍යාව පක්වත් දුරු කරනෝදියා ලං කරන්නවත් බෑ. දැන් ඔක අනිත් පැත්තට යනකොට වෙන්නේ හරියට මේ සත්පුරුෂ සංසේවනය කරාම සත්පුරුෂ සංසේවනය නිසා සද්ධර්ම ශ්‍රවණය ඇහෙනවා. සද්ධර්ම ශ්‍රවණය වැඩ ඇහෙනකොට අන්න යාට සද්ධාව උපදිනවා. කල යුත්ත නොකල යුත්ත මේ නරක අතාරින්න ඕන හොඳ වඩන්න ඕන කියන මේක ඇතුළට කිඳා බහිනවා ඇඟට. බුදුරජාන් වහන්සේ වගේ වෙන්න ඕනේ කියන එක. ඒතකොට බුදුරජාන් වහන්සේ අප්‍රීෂিয়েට් කළා ඒ අඩිපාරේ යන්න ගන්නවා. නිවීම අප්‍රීෂিয়েට් කරලා. ඒ සද්ධාව අප්‍රීෂিয়েට් කරලා යනකොට ඊළඟට යාට කරන් තියෙන යෝනිසෝ මනසිකාරය. යෝනිසෝ මනසිකාරය කරන කෙනා තුල සති සම්පජන්න වැඩෙනවා. මොකද දැන් මෙයා හරි විදියට හිතන්නේ නේ ඔක්කොම කුණු ගොඩවල් ඔළුවේ හිතන්නේ නෑ. තෝර බේරගෙන unwholesome මතර්ලා wholesome වඩනවා. ඒ අතරතුර wholesome එකෙත් මෙයා ගැඹුරට බහිනවා. කොහොමද මේ සිතුවිලිම ඇති වුනේ? කොහොමද මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකම හටගත්තේ කියලා. එහෙම බයිනකොට සති සම්පජන්න කියන්නේ ඒ අඩියටම බහැලා ඒක පේනවා දුක්ඛාරය සත්‍යයට අනුව පේන්න ගන්නවා. මේක අනිච්චයි මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක දුකයි එම නිසා දුකක් හට අරගෙන දුක ඉපදිලා දුක තමයි මේ නිරුද්ධ වෙන්නේ හැම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තුලම කියලා. ඒක හයිලයිට් වෙලා පේන්න මේ අනිච්චයි දුකයි අනත්තයි කියන මේ ක්වොලිටිස් ටික එයා තුල අන්න අර කියපු රිපල්ෂන් එක හට ගන්නවා. නිබ්බිදාව හට ගන්නවා. විරාගය හට ගන්නවා. එයාට තේරෙනවා මේවා ශුන්‍යයි. මේවා වැඩක් නෑ. අර්ථයක් නෑ. වැඩක් ඇති දෙයක් නෙමෙයි මේ මනසේ හැදෙන නාම රූප වල ක්‍රියාවලිය කියලා. එතකොට මේ සති සම්පජන්‍ය තුලින් තමයි අන්න මේ ගැඹුරු අවබෝධයට බහින්නේ. එතනින් එනවා තනිකරම මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරයට. නෑ නූපන් අකුසල් උපදින්න දෙන්නේ නෑ දැන්. මේ ඉන්ද්‍රිය ගාඩ් කරනවා. ඉන්ද්‍රිය සංවරය කරන්නේ එහෙමයි. නූපන් අකුසල් උපදින්නේ නෑ. එතනට එනකොට තව අඩියක් ඉස්සරහට යනවා. යා ත්‍රිවිධ දුෂ්චරිතෙන් මිදෙනවා. ත්‍රිවිධ දුෂ්චරිතෙන් මිදිච්ච තැන යාගේ පංච නීවරණ හටගන්නේ නැතුව යනවා. මේක අනුපිළිවෙලක්.
පිළිවෙලට gradually එනකොට ත්‍රිවිධ සුචරිතේ හට ගන්නවා. ත්‍රිවිධ සුචරිතෙන් එයාට සතර සතිපට්ඨානය වඩන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් එයා හරි settle, හරි calm, හරි පිරිසිදුයි. මේ සතර සතිපට්ඨානය තුලින් සත්බොජ්ජංග වැඩුණා, විද්‍යාව වැඩුණා. අවිද්‍යාව මේ දුර වෙලා විද්‍යාව වැඩෙන්න ගන්නවා. ඔන්න වැඩේ. ඒකයි සම්බන්ධය. මට මෙන්න මෙතන සූත්‍රයක් හම්බුණා. මොකක්ද එකක් දැම්මා. ඔන්න ඔය කතාවට සම්බන්ධ දෙයක් ඔය අයට හරි වැදගත්. penetrative exposition කියලා. ඒක ඇවිල්ලා අංගුත්තර නිකායේ 6:63. A penetrative exposition. I shall teach you monks a penetrative exposition. The Dhamma exposition. Listen to it and attend carefully. I shall speak. Yes, Lord, the monks replied. The Blessed One then spoke thus. What now, O monks, is that penetrative exposition, that Dhamma exposition? Sensual desire should be known. මේක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මෙතන skip කරලා කොහෙවත් යන්න බෑ. තාම අපිට මේකප් කරන්න හිතෙනවා නම්, කය ලස්සන කරගෙන ලස්සන පෙන්වන්න හිතෙනවා නම්, පව් කර කර කණ්ඩ හිතෙනවා නම්, අපිව ඇවිස්සෙන දේවල් බලන්න හිතෙනවා නම්, අහන්න හිතෙනවා නම්, we are going nowhere. So පළවෙනියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ ධර්මයේ හරියට තේරෙනවා නම් ඒ මනුස්සයාගේ මේ කය විතරක් අපිට පේන්න තියෙනුනේ පිටි නැතුව, පාට නැතුව, ටින්කරින් නැතුව, ඒ මොකක්වත් නැතුව ස්වභාවික වෙන්න පටන් ගන්නවා. සරල වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙයා පව් කරගන්න නැතුව කෑම ටික කන්න පටන් ගන්නවා. අහිංසක විදියට අනුන්ට හිංසා කරන්නේ නැතුව, අනුන්ට හිංසා කරනවා බල ඒක ගෙනල්ලා කන්න පටන් ගන්නෙ නැහැ. ඒ වගේ මෙයා රිජොයිස් කරන්නේ මේ කනට ඇහෙන රටේම තියෙන උපදුප්පයි අරයට මෙයාට බයිනෙව්වයි ඒවට කන් දෙන්න යන්නේ. මෙයා ටීවී එක දිහායි මූවි එක දිහායි ගේම් ගහන්නයි ඔය රටේම තියෙනවා ඇහෙන් බල රිජොයිස් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේ අපිට හරි දේ හරියට තේරෙනවා නම් මේ sensual pleasures වලට මේ කැමැත්තක් ඇති කරගෙන එව්ව මැත්තේම ජීවත් වෙන්න ඕනි කියන එක ඒ ජීවත් වෙන එක වැරදි කියන එක තේරුණොත් ඉතින් අපේ චර්යාවෙන් ඒක අපිට පේන්න තියෙන්න ඕනේ. අටසිල් ගන්න එන්න බෑ මේකප් දාගෙන. අටසිල් ගන්න එන්න බෑ සැරසිලා. අඩු ගානේ එදාටවත් සරල වෙන්න ඕනේ. ඒක ඊට පස්සේ තේරෙන්න ඕනේ මේක මේ අටසිල් ගන්න දවසට විතර නෙමෙයි මේ යථාර්ථය මම හැමතිස්සෙම රිෆ්ලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. නේද මනුස්සයෙක් එන්න හරිම ස්වභාවික වෙනවා. හරි පියෝ වෙනවා, හරි සරල වෙනවා. එයාගේ ඇතුලෙන් ලස්සන එළියට එන්න ගන්නවා. එතකොට ඔය මොකක්වත් ටින්කරින් ඕනේ. එයාගේ ඇතුලෙන් තියෙන ලස්සන තේජස එළියට එන්න ගන්නවා. පිරිසිදු බව නිසා. ලේ පිරිසිදු වෙනවා. That is the most beauty cream you can apply. The purity in the heart. Purity in heart එක purify වෙනකොට, thoughts purify වෙනකොට blood purify වෙනවා. Then the blood will have a very sparkling effect. එතකොට ඒක reflect වෙනවා හැමෙන්. හරි ලස්සනක් තියෙනවා එයා දිහා බලද්දි මේකප් නැතුවට. එහෙමයි ලස්සන වෙන්නේ. ඒ ලස්සන නැතිකම කෙනා තමයි මේක් අප් කරන්නේ. අර ලස්සන නැතිකමට they try to make it up. එහෙම කරන්නේ කැත හදවත් තියන අය, කුණු හදවත් තියන අය. ඉස්සර මිනිස්සු මේකප් කරේ නැහැ because they had a beautiful heart and they were happy the way they looked. අන්න කොච්චර වියදම ඉතුරු වෙනවද බලන්න. කොච්චර අපි කැන්සර් හැදෙන දේවල් උලා ගන්නව වළක්වනවද බලන්න. කොච්චර අපි නිරෝගී වෙනවද බලන්න. ඒ වගේ දැන් මේ ධර්මයේ හරියට තේරෙනවා නම් මේව ජීවිතවලට ඇප්ලයි වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ sensual pleasures වල තියෙන ආදීනවේ දකින්න නැතුව ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඕන දැන් මේක ස්ට්‍රෙස් කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ.
sensual desire should be known. The condition, origin of sensual desire should be known. Their diversity, their outcome, their cessation, and the way leading to their cessation should be known. මේ කාමය ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕන. හොඳ ඩිග්‍රී එකක් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පෙන්නලා දෙනවා feelings should be known. The condition, origin of feelings should be known. Their diversity, their outcome, their cessation, and the way leading to their cessation should be known. And perception should be known. The taints should be known. The karma should be known. The suffering should be known. And the condition, origin of suffering should be known. මේ ඔක්කොගෙම diversity එක, its outcome, its cessation, and the way leading to its cessation should be known. මේක ඉතින් හරි වැදගත්. Number 1. It was said that sensual desires should be known. Their condition, origin, and so forth should be known. Because of what was said this? What was this said? There are 5 codes of sensual pleasure, namely forms cognized by the eye that are desirable, attractive, pleasant, endearing, associated with the sensuality and tantalizing. Sounds cognized by the ear, odors cognized by the nose, perfume, tastes cognized by the tongue, tactile objects cognized by the body that are desirable, attractive, pleasant, enduring, associated with the sensuality and tantalizing. These, however, are not truly sensuality. In the noble one's discipline, they are called merely codes of sensual pleasure. A man's sensuality lies in thoughts of passion. අන්න දැන් අපි හිතාගෙන හිටියට අරකේ සැප තියෙනවා කියලා ඒකේ නෙමෙයි සැප තියෙන්නේ. මේක ඇවිල්ලා සංකප්ප රාගයක්. මේක මේ සංකල්පීය රාගයක්. හිතෙන් අට ගන්න දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ හිත පැටලිච්ච තැන, හිත මෝහයෙන් වැහිච්ච තැන හිත නිදහස් කරගන්න අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් අපිට හරි ඒක වෙහසක්, හරි වැඩ, හරි විවේකේ නැති වෙනවා. මොකද හම්බ කරලා ඉවරයක් නැහැ මේව පස්සේ යන්න මෙව්වගෙන් සැප විඳින්න කියලා. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ සැප තියෙන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට්ස් වල නෙමෙයි. මේක සංකල්පීය රාගයක්. මේක හිතින් හදාගත්තු දෙයක් කියලා. දැන් මේකප් කරන්න ගත්තාම එයාට ලස්සන හොඳ මේකප් එකක් හම්බුනොත් ඒක ඒ ලේඩිට ඉතින් හරි සතුටුයි. හැබැයි ඔක මිනිස්සෙක්ට දුන්නොත් තත භාගයට ගණන් ගන්නෑ. ඔක ගිහලා බල්ලෙක්ට දුන්නොත් ඌට මොකක්වත්ම නැහැ. එකම දේ මේ විවිධ අයට දුන්නාම හොඳට මේකප් කරලා ඔය ලස්සනට මේකප් වලින් ලස්සන වෙලා ඉඳ හිටපු කෙනෙක් දැන් ඉන්නවා මර ඇඳේ. ඔන්න දැන් ඔක්සිජන් ගහගෙන දැන් ඉන්නවා. දැන් ගිහිල්ලා දෙනවා ප්‍රසන්ට් එකක් හොඳ මේකප් ටිකක්. දැන් මේ මිනිස්සයාට පයින් ගයි එකට මට තව ඔක්සිජන් ටිකක් දෙනවා මිස මොනවද මිනිස්සු ඔය දෙන්නේ කියලා. ඒ වෙලාවට අරක නැහැ. ඒකේ ජොලියක් එන්නේ නැහැ. මොකද දැන් පණ අදින ඉඳලා. දැන් පණ බේර ගන්න එකයි දැන් පළවෙනි. මේකප් කරන එක නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ මෙව්ව ඇවිල්ලා මේ එළියේ තියෙන වගේ නෙමෙයි මේකේ මේ රහ තියෙන්නේ. මේකේ මේ ගතිය තියෙන්නේ. සැපේ තියෙන්නේ. මේක මේ හිතින් හදාගත්ත එක. ඒක දකින්න ඕනේ. මෙතන බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා sensuality මේක කවියක් වගේ. Sensuality does not lie in the world's pretty things. The man's sensuality lies in the thoughts of passion. While the world's pretty things remain as they are, the wise remove the desire for them. වැදගත් කවියක්. ඔන්න දැන් මට පාලි කෑල්ල කටට එන්නේ නැහැ. මේක ගහන්න පොඩ්ඩක් මේකට මේක කියන්නේ නතේ කාමේන සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ නතේ කාමේන එන්නේ නැහැ. ඒක ගන්න පුතේ මේකේ පාලි version එක. 1 second man answer. ඒක කටපාඩම් කරගන්න වටිනවා. මට එන්නේ නැහැ. 63 නේද man answer?
Oh, chapter 6 එකේ 63 මේක a penetrative exposition කියලා කියලා Um, තියෙනවා. Hari, නතේ කාමේන විචිත්‍රයානි Hambuna, හරි ලස්සන මේ Hambuna, Nibbedhika sutta. Shakaranada many nuances Srinagar. ෂෙයා කරන්න බලන්න මට ඒක අල්ලගන්න ඒකද බලන්න. Nibbedhika sutta. Penada many nuances. In Mama Metika Loku Karana, sorry. I'll have to make it bigger, sorry. මේක මේ පාලියෙන් කිව්වම ඔයාලට හොඳට තේරෙයි. 1 second. ඉන්න කතමේච භික්කවේ නිබ්බේධික පඤ්ඤෝ ධම්ම පරියායෝ. වෙනම භික්ඛු වෙනම චුට්ටක් උඩට යම් පුතේ බලන්න මට මේක බලන්න මොකද්ද මේ කතාව. තව චුට්ටක් එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න භික්ඛවේ වෙනම සංඥානම් නිදාන වේදනානම් කාමානං නිදානස්ස බව විදිතබ්බෝ කාමානං විමත්තාත. හරි යන් උඩට තව මෙන්න මේ තියෙන්නේ සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ. ඔන්න තියෙනවා පොඩ්ඩක් මෙතන එක ලියලා තියාගන්න ඕනේ. මට බලන්නකෝ ඒක ආවේ නැති ඇති. සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ. කාමෝ නතේ කාමයානි චිත්‍රානි ලෝකේ. නතේ කාමයානි චිත්‍රානි ලෝකේ. මේ ලෝකේ නෙමෙයි කියනවා විචිත්‍ර බව තියෙන්නේ. සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ තිත්තන්ති චිත්‍රානි තතේව ලෝකේ. අතේත දීරා විනයන්ති චන්දන්ති. The wise remove the desire for them කියලා කියන්නේ. While the world's pretty things remain as they are, wise remove the desire for them. එතකොට ලෝකේ එළියේ ලෝකේ තියෙනව ගැන මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්න ඕනේ. එළියේ ලස්සන ගෑනුවාගේ මූණු වහලා තියාගන්න එක නෙමෙයි කරන්න ඕනේ. සමහර අය කියනවානේ ලස්සන ගෑනුවාගේ මූණු වහලා තියෙන මිනිස්සු ඇවිස්සෙන හින්දාලු. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා තමුන්ගේ හිතේ තියෙන කිලුට් අයින් කරගන්න කියලා. මේක හිතේ තියෙන්නේ කියලා. කැත ලස්සන කැත කියන එක හිතෙන් හට ගන්න දෙයක්. මේ කාමය කියන එක හටගන්නේ අපේ සංකල්පීය රාගයෙන්. ඇතුලේ හටගන්න ඒ සංකල්පීය රාගය නිසා තමයි කාමය කියන එක හටගන්නේ. අන්න මේක හරිය වැදගත් තැනක් තේරුම් ගන්න. මෑණින් වහන්සේ දැන් අපි මේ දැන් එක
එක එක දේවල් වලට අපි ඒ ලකුණු දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉම්පෝර්ටන්ට් කියලා ගන්න මේ අයෝනිසෝ මනස්කාරය හින්දානේ. ඉතින් එහෙම අයෝනිසෝ මනස්කාරය ඉතින් අපි නිකන් සංසාරගතව පවත්වගෙන එන මේ පුරුද්දක් මෝඩකමක් අවිද්‍යාවමයි කියන්නේ නේද? ඒක නිසා තමයි මේ ලෝකේ ලස්සන පේන්නේ. බැලුවම ලෝකෙනේ මේ ලස්සන තියෙන්නේ. හිත ඇතුලේ ඒක තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් දූරියන් වල ඉන්ට්‍රින්සික් මේකක් නම් ගඳ කියන්නේ එහෙනම් හැමෝටම ගඳ ගහන්න ඕනේ. සමහර අයට ඒක සුවඳයි. හැබැයි එහෙනම් හැමෝටම සුවඳ වෙන්න ඕනේ. සමහර අයට ගඳයි. පේනව නේද? සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ නතේ කාම යානි චිත්‍රානි ලෝකේ. නතේ කාම යානි චිත්‍රානි ලෝකේ. මේක හරිම වැදගත් තැනක්. එළිය නෙමෙයි කියනවා ඒව තියෙන්නේ මෙන්න මේකේ කියනවා. ඇතුලේ මොලේ ඇතුලේ ඔළුව ඇතුලේ මනස ඇතුලේ. ඒක හරියට තේරුම් ගත්තා නම් ගැලවෙන්න ලේසි. එතකොට මේ එළිය නෙමෙයි අපි පාලනය කරන්න යනවා. කෑමට ලුණු දාලා නොකා ඉන්න නෙමෙයි හදන්න ඕනේ. මේ basically 4 basic things තියෙනවානේ මේ ශරීරයට රැකගන්න අපේ ගමන යන්න රහත් වෙනකන් වැඩේ කරගන්න ඇඟ රැකගන්න එපා. ඉතින් කෑම ටිකක් දෙන්න වෙනවා. මොකක් හරි දෙයක් විලි වහ ගන්න ඇඳ ගන්න වෙනවා. ඉතින් මොකක් හරි වහලක් තියෙන්න වෙනවා. ලෙඩක් වුණොත් බේතක් හේතක් ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ 4 requisites අවමය මේ පරිහරණය කරනවා. හැබැයි ඒව පරිහරණය කරන්නේ රාගසිතකින් නෙමෙයි. ඒවට කැමැත්තක මත නෙමෙයි මේ නීඩ් එකට මේව පරිහරණය කරනවා. බොහොම සරල වෙලා බොහොම සැහැල්ලුවෙන් යන්තම් සන්තම් පද. ඒකයි ඒකේ කතාව. එතකොට ඉතින් හරි වෙහෙස අඩුයි, අවශ්‍යතාවය අඩුයි. එතකොට ලොකුවට සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනේ නැහැ. යන්තම් තියෙන එකෙන් මේ ගැට ගහගෙන යන්න පුළුවන්. මේක නොතේරුම් ගත්තාම තමයි සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ ඒක එතනිනුයි හටගත්තේ කියලා තේරුම් නැතුනම තමයි අර එළියේ තියෙන එක ලස්සන වෙන්නේ අපිට. ඒ එළියේ තියෙන ලස්සන දේ තමයි දැන් අරගෙන එන්න හදන්නේ. ඇයි එළියේ තියෙන එකයි ලස්සන බැලුවම ලස්සන කියන අදහස ඇති උනේ ඇතුලේ. ඒ ලස්සනයි කියන එකට ආසාව ඇති උනේ ඇතුලේ. ඒ ලස්සනයි කියපෙකට ඇති වෙච්ච රාගීය සංකල්පය නිසා තමයි ඒක ඕන උනේ. ඒක දැක්කනම් අරක අතන තියෙද්දි මෙයාට මෙතන ඉන්න පුළුවන්. අරක පර්සනලයිස් කරන්න යන්න නැතුව, මගේ කරගන්න යන්න නැතුව, උස්සන් එන්න නැතුව, ගොඩ ගහ ගන්න නැතුව. අන්න ගැලවෙන තැන දැක්කද? And what monks is the conditioned origin of sensual desires? It is contact, that is their conditioned origin. පස්ස නිසා තමයි අපිට මේක දැනෙන්නේ. And what monks is the diversity of sensual desires? There is one sensual desire for forms, another for sound, for odors, for taste, and for tactile objects. This is called the diversity of sensual desires. ඉතින් ආයතන 6ක් තියෙනවා නම් වර්ග 6ක් තියෙනවා අපි අත්විඳිනවා. And what monks is the outcome of sensual desires? One motivated by sensual desire produces personalized existence born of this or that desire, belonging either to the meritorious or the demeritorious. This is called the outcome of sensual desires. And sensual desire එක ආවට පස්සේ ඒක ඕන වෙනවා. එතකොට ඒ ඕන වෙන දේ හොඳ දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්, නරක දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඕන වෙන එක තමයි මේකේ තියෙන outcome එක. රාගය හට ගන්න දුන්නොත් ඕන වෙනවා. ඒක මගේ කරගන්න ඕන වෙනවා. And what monks is the cessation of sensual desires? Through the cessation of contact, there is cessation of sensual desires. And passa nirodho.
Passa nirodho, vedana nirodho, vedana nirodho, tanha nirodho. Tanha nirodho, upadana nirodho, upadana nirodho, bhava nirodho. එතකොට මේ පස්ස නිරුද්ධ වෙන්නේ තමුන් එතන අවදියෙන් හිටියෝ. අවදියෙන් ඉන්නේ කොහොමද? අවිද්‍යාව දුරු වෙන විදියට යෝනිසෝ මනසිකාරය එතන තියෙන්න ඕන. සති සම්පජාන්‍ය සමග යෙදෙන යෝනිසෝ මනසිකාරය. එතකොට අවිද්‍යාව කියන්නේ දුක පේන්නේ නැති එක. අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත කියන ලක්ෂණ නොපෙනීම තමයි අවිද්‍යාව කියන්නේ. එහෙනම් මේක දකින්න ඕනේ හැම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තුළම. මේ හටගත්තේ දුකක්. දුක පැවතිලා දුක නිරුද්ධ වුණා. මේ ක්‍රමේ නේද දුක නිරුද්ධ කරගන්න මඟ. නේ අවිද්‍යාව හැමතිස්සෙම දුරු වෙනවා නම් එතන පස්ස නිරෝධ වෙනවා. එතනින් එහාට තව ඇදි ඇදි යන්නේ නැති දෙයක් හටගන්නේ ඒක ආයි අල්ලගෙන. එතනින් නිරුද්ධයි. වැඩේ ඉවරයි. මේ chapter එක එතනින් ඉවරයි. ඒ පස්ස එතනින් නිරුද්ධ වුණොත් ඒක බහින්නේ තණ්හාවට යනකම්. උපාදානයට යනකම් භවයට යනකම්. එහෙනම් ගැලවුණා. එයාට එහෙනම් එතනින් විරාගය නිබ්බිදාව එතනින් යා ගැලවෙනවා. අන්න ඒ ටික කරාම ඇති අදට. මොකද ඒක වැදගත්. And it is this noble eightfold path that is the way leading to the cessation of sensual desires, namely Samma ditti, samma sankappa, samma vacha, samma kammanta, samma ajiva, samma vayama, samma sati, samma samadhi. හුස්ම දිහා බලන් ඉන්න එක එහෙම නෙමෙයි. බඩ උඩ පල්ලෙහා යනවා බලන් ඉන්න එක එහෙම නෙමෙයි. කොහොමද මේ ගැලවෙන්නේ මේ ජීවිතේ මේ අපි වැටිලා ඉන්න වලෙන් කොහොමද මේ අවිද්‍යාව දුරු කරගන්නේ? අන්න ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. චතුරාර්ය සත්‍ය හතරවෙනි එක. ඒක මොකද්ද මේකට මඟ? මේක තමයි ක්‍රමය. මොකද්ද මේ චතුරාර්ය සත්‍ය? ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. If monks, the noble disciple in such a way knows sensual desires, if in such a way he knows the conditioned origin, the diversity, the outcome, and the cessation of sensual desires, and the way leading to their cessation, he knows this penetrative holy life as the cessation of sensual desires. There you go. Feelings කියන එකත් කරන්නම් ඒකත් තේරුම් ගන්න ඕන නිසා මොකද මේ දෙක එකට යන්නේ දැන් මේක දිහා බලනකොට අපි එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන්නේ මේක අඳුරගන්නේ එහෙනම් එක්ස්පීරියන්ස් එක අඳුර ගන්න ඕන මොන වේදනාවද අපිට දැනෙන්නේ කියලා. Because of this it was said that sensual desires should be known, their condition, origin and so forth should be known. දෙක. It was said that feelings should be known, vedana should be known, their condition, origin and so forth should be known. Because of what was this said? There are amongst these three kinds of feelings: pleasant feeling, painful feeling, and neither feeling nor pleasant feeling. And what monks is the conditioned origin of feelings? It is the contact. That is their conditioned origin, passa. And what monks is the diversity of feelings? There are pleasant feelings that are carnal or non-carnal, unpleasant feelings that are carnal or non-carnal, and neither painful nor pleasant feelings that are carnal or non-carnal. This is called the diversity of feelings. And what monks is the outcome of feelings? One who feels produces personalized existence born of this or that feeling, belonging either to the meritorious or to the demeritorious. This is called the outcome of feelings. And what monks is the cessation of feeling? Through the cessation of contact, there is cessation of feeling. Passa pacca vedana. Then passa nirodho, vedana nirodho. And it seems it is this noble eightfold path is the way leading to the cessation of feelings, namely samma ditti, and it goes up to the samma samadhi. If monks, a noble disciple in such a way knows feelings, if in such a way he knows the conditioned origin, the diversity, the outcome, and the cessation of feelings, and the way leading to their cessation, he knows this penetrative holy life as a cessation of feelings.
Because of this, it was said that feelings should be known, their condition, origin, and so forth should be known. Feelings වල pleasant feeling එක සුඛ වේදනාවට තමයි මේ කැමැත්ත එන්නේ, ඇල්ම එන්නේ, කාමය ඕන වෙන්නේ, sensual desires පැන නගින්නේ pleasant feeling එක. ඒ වගේම unpleasant feeling එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි එපා වෙනවා. අපි කැමති නැහැ. ඒ දුක වේදනාව එනකොටම ඒක unpleasant. අපි කැමති නැහැ. එතනින් ඒක අදිමොක්කය. ඒක අපි අල්ලගන්න යන්නේ නැහැ. එනකොට අයින් කරන්න හදනවා. ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක තමයි going into conflict, ව්‍යාපාදේ. hatred කියන්නේ. hatred නෙමෙයි බරපතල ප්‍රශ්නේ. sensual desire. මේ කාම විතර්ක. කාම විතර්කේ තමයි උපාදාන වෙන්නේ. රැවටෙන්නේ. ඉතින් ඒ කාම විතර්කේ අයින් කරගන්න. ඒ දැනෙන සැප වේදනාවට දැනෙනකොට මේකයි අපිට වෙන හෝනියම කියලා තේරුම් ගන්න මේක හරි වැදගත්. මේ වේදනාව ගැන දැනගෙන ඉන්න. තෝරුම් බේරුම් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ එක්ස්පීරියන්ස් එකේ මට ප්ලසන්ට් ෆීලිං එකක් දැනෙන නිසා තමයි අර කැමැත්තක් ආවේ. ඒක තමයි මට ඕන උනේ. අන්න එහෙම රිවර්ස් එකට බලලා එතන අතෑරෙන විදියට සති සම්පජාන්නේ පිටගෙන යෝනිසෝ මනසිකාරය කරනවා. මුලට ගිහිල්ලා බලනකොට පේනවා මේක ප්ලසන්ට් ෆීලිං එක. ඒකත් හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතුබංගා නිරුච්චති. එහෙනම් ඇති වෙලා පැවතිලා හේතු එත් කල්ලි හට අරගෙන හේතු නිරුද්ධ නිරුද්ධයි. මේක අනිච්ච වෙච්ච, අනිච්ච නිසා දුක වුණන, අනිච්ච දුක ලක්ෂණයේ තියෙන අනත්ත වෙච්ච දෙයක්. මේක කරන කෙනෙක් නෑ. මේක මගේ කියන්න බෑ, මම කියන්නේ මං කරනවා කියන්න බෑ. මෙතන මමෙක් නෑ, මෙතන ආත්මයක් නෑ නොනසී පවතින. මේක ක්‍රියාවලියක් විතරයි. අන්න අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත දැකපෙටි වෙන මේක අසුබ වැඩක් එනවා. මේ සුබ දෙයක් නෙමෙයි. මේක අල්ලගන්න දෙයක් නෑ, වටින දෙයක් නෑ. එහෙනම් වැඩක් නෑ. අන්න හිතේ විරාග එනවා. නිබ්බිදා වෙනවා. එයා ඒ ෆීලිං එකෙන් ගැලවෙනවා එතනින්. සෙන්ෂුවල් ප්‍රෙෂර් එක එන්න වැඩි යන්නේ පිස්සු හැදෙන තැනට එනකම්. ණයක් ගන්න තැනට යනකම් යන්නේ නැහැ. බඳින තැනට යනකම් පස්සෙන් යන්නේ නැහැ. ගිහලා ගෙදරට සල්ලි දීලා අරන් එනකම් බඩුව එතනට යන්නේ නැහැ. ගැලවෙනවා. ඒක තමයි මේ ධර්මයේ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. දැනගෙන ඉඳි පුළුවන් මේ හිත පාලනය කරන්න. මොන තැන. මොක තමයි භාවනාව කියන්නේ. මේක තමයි කරගන්න ඕනේ. අවසරයි මෙහෙණින් වහන්සේ මට වැටහෙන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා මෙතන මේ අහුවට කම නැද්ද? I'll speak in English, I suppose. Here, Mehgiya Vasa, when they say, and what is the source of sensual pleasure, contact is their source. But the issue I have is, Mehgiya Vasa, now, so when you say contact is our thinnan sangati passo. Passo තමයි contact කියන්නේ මෙයාලා මේ contact කියලා දාලා තියෙන්නේ. True. So when you say passo, it is a coming together of the the stimuli, the mind, and the ayatana. Am I right? Salat ayatana, na? ආයතනයයි රූපයයි විඥානයයි. Vijnana, correct. So many answer Rahatan Vansa will also have this. So because I know that there is a Rahatan Vansa has passo, I've heard that only Rahatan Vansa only has passo, while those who are not Arahants have some passo. Is this, so when they say contact, are they meaning passo or some passo? නෑ. සම්පස්ස වෙන්නේ එකතු වෙනවා තව. පස්ස කියන්නේ typical just the original experience. සම්පස්ස කියන්නේ ඒක වැරදි විදියට interpret කරගෙන ඒක experience කරනවා තියෙන දෙයක් හැටියට. එතකොට තමයි පස්සපච්චය වේදනා වේදනාපච්චය තණ්හා ඔය කතාවට යන්නේ. සම්පස්සේ. සම්පස්සජා වේදනා. So meaning Mehgiya Vasa sampassa means ayoniso manasikara. Ayoniso manasikaren එකතු වෙලා තියෙන්නේ. අන්න හරි. So Mehgiya Vasa, in this sutta, then is the Buddha talking here about a sampassa? Because, so I mean, Rahatan Vansa has contact. So how then? Experience කරාට අවිද්‍යාව දුර වෙලා තියෙන නිසා
වේදනාව හැටියට දකිනවා විතරයි. එතනින් එහාට හිතේ අර සංකප්ප රාගය හටගන්නේ නැහැ. So in the sutta, when the Buddha says, and what is the source of sensual pleasure, contact is their source. So this doesn't. Experience එක. So what he's saying is, how does this arises is through your experiences. When you are experiencing, when your senses are stimulating. Okay. say in the sutta, the Malunka Buddhya, seeing as seeing, hearing as hearing, that's how the arahats are experiencing that. It stops at the seeing, doesn't go beyond that. Isn't that right, say? Oh. Seeing is seen for the seeing, hearing is heard for it's only hearing. There is no eye, there is nothing out there. There is no eye to see, there is nothing you see outside. They know it's an internal process. Hetum paticca sambhutang hetu bhanga niruchyati. That's the nature of it. So anicca dukkha anatta. So therefore you can't call I. එතකොට මෙතන මම දැක්කා කියන්න මමෙක් හටගන්නේ නැහැ. මේ experience එක හරහා. And මම එළිය දැක්කා කියන්න ලස්සන ලෝකයක් එළිය තිබුණා කියන්න එහෙම ලෝකෙකුත් නෑ. යා දකිනවා this is the internal process that's happening. පටිච්ච සමුප්පාදය අවබෝධ වෙලා නිසා ඒක නතර වෙනවා. දිත්තේ දිත්තමත්තම් භවිස්සති. සුතේ සුතමත්තම් භවිස්සති. මුතේ මුතමත්තම් භවිස්සති. විඤ්ඤාත්තේ විඤ්ඤාත්තමත්තම් භවිස්සති. ඒක තමයි රහතන් වහන්සේගේ level එක. So Mehgiya now, I mean, I don't know whether this is I don't know why I'm confused here, because I mean I get that if you have yoniso manasikara, then you'll be in trouble. I get that, but even for ditta dittamata and bhavisati, you still have to have contact for that, no? මොකද්ද? Then දැක්කද දැක්කා විතරක් එතනින් නවතුණාත් දිත්තේ දිත්තමත්තාය භවිස්සති උනාත් ඉතින් දකින්නම කන්ටැක්ට් කරන්න එපා මෙහෙණින් වහන්සේ. ඔව් ඉතින් දකින්නවා. ඉතින් රහතන් වහන්සේ අන්ධ නෑනේ. හරි මම මේ සූත්‍රයේ තියෙන හරි maybe I'm taking it to මොකද්ද literally then මේ කියන වචනේ වැරදි. ඒක වැරදි translation එකක්. පස්ස කියන්නේ experience කියන එක. Experience contact පස්සොමත් okay right මම මේ පාලිය ගන්නද මෙහෙණින් වහන්සේ මෙතන? ඔව් මෙතන තියෙනවා මේකට අදාළ සූත්‍රයක්. මේ chapter 6 102 advantages of contemplating impermanence. When a monk sees 6 advantages, it should be enough for him to establish the perception of impermanence in all formations without exception. But 6. මේ අනිච්ච සංඥාව වඩන්න කියලා කියනවා. මේ 6 ආකාරයකට. මොකක්ද අහනවා? මේ sorry. ඒකෙන් ලැබෙන ප්‍රතිඵල 6ක් තියෙනවා. ඒකෙන් ලැබෙන බෝනස් 6ක්. ඒකෙන් ලැබෙන මේ advantages 6ක් තියෙනවා කියනවා. advantage කියන්නේ මොකක්ද? ඒකෙන් ලැබෙන හොඳ අපිට හොඳ වෙනවා. 6 ආකාර benefits 6ක් තියෙනවා. All formations will appear to me as transient. My mind will not delight in anything worldly. My mind will emerge from all the world. My mind will incline to Nibbana. The fetters will be discarded by me, and I shall be endowed with the status of supreme ascetic. And all formations will appear to me as transient. හැම රූපෙම දකින්නවා. ඒක අනිච්චයි දුකයි අනාත්තයි කියන එක තුල තියෙන වැඩකට නැති ගතිය හිස් බව ඒක දකින්න ගන්නවා. එතකොට my mind will not delight in anything in the world. දැන් මේක වැඩකට නැති දෙයක් පුස්සක් කියලා දැක්කහම mind එක delight වෙන්න ගන්න නැහැ. My mind will emerge from all the world. ඒ අල්ලගන්නේ ගියපු දේවල් වලින් ලෝකෙත් එක්ක පැටලිච්ච දේවල් වලින් ගැලවිලා එනවා. My mind will incline to Nibbana. දැන් ඇවිස්සෙන්න යන්නේ ඇලවෙන්න යන්නේ නැති ඉඳ දැන්
මේ ඇවිස්සෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔන්න නිබ්බාන කරා යනවා. නිවීම කරා යනවා. ගැලවිලා යන හින්දා. The fetters will be discarded by me. The fetters කෙලස් එන්න ඔන්න දැන් අතෑරෙනවා. And I shall be endowed with the status of supreme ascetic. එතකොට මම රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් බවට මටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය කරගන්න. මේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත කියන එක පේන්න. Advantages of contemplating suffering. මේ තුනෙන් අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත කියන තුනෙන් කොතනින් හරි වැඩේ පටන් ගන්න පුළුවන්. චතුරාර්ය සත්‍ය පෙන්වන්නේ දුක්ඛ කියන තැන. මොකද ඒක ලේසි තේරුම් ගන්න. දුකක් නැතුව සැපයි කියලා ගතපු නිසා තමයි අමාරුවේ වැටුනේ. දැන් උලුප්පල බලන්න කියනවා මේ හැම එක්ස්පීරියන්ස් එකකම දුක නේද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට එපා වෙන ගතිය ඉක්මනට එනවා. අතෑරෙන ගතිය ඉක්මනට එනවා. ෆාස්ටස්ම මෙන්න මෙතනින් අල්ල ගන්න පුළුවන්. When a monk sees 6 advantages, it should be enough for him to establish the perception of suffering in all formations without exception. What 6? The perception of revulsion will be present in me towards all formations, as towards a murderer with raised sword. My mind will emerge from all the world. I shall come to see the peace in Nibbana. The underlying tendencies will come to be uprooted. I shall be one who has completed his task, and I shall have served the master with loving kindness. And advantages of contemplating non-self, anatta. When a monk sees 6 advantages, it should be enough for him to establish the perception of non-self in all things without exception. What 6? I shall be aloof from all the world. Notions of I will vanish in me. Notions of mine will vanish in me. I shall be endowed with uncommon knowledge. I shall clearly understand causes and the phenomena arisen from causes. අන්න මේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත කියන එක කන්ටෙම්ප්ලේට් කරනකොට අවබෝධ වෙන දේ. May I answer the numbers of the suttas? ඇවිල්ලා advantages of contemplating impermanence, chapter 6, 102, 103, 104. Thanks, Manimans. Convictions in conformity with the Dhamma. Truly, O monks, that a monk who considers any formations, rupa, as permanent, nichai, any formations as pleasant, sapai, anything as self, attai, nibbana as suffering, make it nivane age dakinne, can have a conviction that confirms with the Dhamma. That cannot be, and that one who is without a conviction that confirms with the Dhamma should enter into the certainty of rightness. That too cannot be, and that one who has not entered into the certainty of rightness should realize the fruits of stream entry, once returning, non-returning, or arahatship. That too can't be. මේ වැරදි විදියට අයෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් එක්ස්පීරියන්ස් එක දිහා බල බල හිටියාම අට ලොස්. මේ භවයේ මේ සියලු දුකින් මිදෙන්න පුළුවන් එකෙන් ඒක කරගන්න බැරුව යනවා. ඒක මේ සූත්‍රෙට ඉස්සෙල්ලා තියෙන්නේ. අංගුත්තර නිකාය 6 98 ඉඳන් 101ට වෙනකන් කම්බයින් කරලා ඒ සූත්‍රය තියෙන්නේ. එහෙම නිසා හැම තිස්සෙම මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඇයි අපි මේ හොඳට මේ ධර්මයේ එස්ටැබ්ලිෂ් වෙන්න ඕනේ කියන එක. කල් අරින්න නැතුව, ප්‍රමාද වෙන්න නැතුව. මේකේ තියෙනවා අංගුත්තර නිකාය 6:77. Distinction in knowledge and vision. Without having given up 6 qualities, O monks, one will be incapable of realizing any superhuman distinction in knowledge and vision worthy of the noble ones. What 6?
unmindfulness, lack of clear comprehension, unguardedness over the sense faculties, lack of moderation in food, deceitfulness, and talkativeness. But by giving up these qualities, one will be capable of realizing a superhuman distinction in knowledge and vision worthy of the noble ones. කතාව අඩු කරගන්න ඕනේ, නිහඬ වෙන්න ඕනේ, තමා දිහා බලා ගන්න කාලය ගන්න ඕනේ. And deceitfulness, moderation in food, restraint over the sense faculties, clear comprehension, and mindfulness. And ඒවා ටික වැඩෙන්න ඕනේ. Mary Master, can I ask a quick question? So, Mary Master, even according to the previous, I think, ignorance sutta, I remember the 61 or something. So it said that if one has sati sampajana established properly, meaning I suppose yoniso manasikara, then Indriyasaṁvara will follow. So meaning ආයාසයෙන් කරන්න තියෙන දෙයක් නෙමෙයි ඉන්ද්‍රියසංවරය. ඒ කියන්නේ ඒක අන්‍යයට සති සම්පජාන්‍ය එස්ටැබ්ලිෂ් කෙරුවොත් ඒ කියන්නේ හරි විදියට හැමතිස්සෙම දකින්නවා අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත කියන එක. දුක කියන එක ඉලිප්පිලා හැම එක්ස්පීරියන්ස් එකෙම පේනකොට ඇහෙන් මොනවා ගෙන ආවත්, කනෙන් මොනවා අරගෙන ආවත්, දිවෙන් නායෙන් කයෙන් මනෙන් මොනවා ගෙන ආවත් එයා හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. එයා දකින්නේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත කියන එකේ දුක. එතකොට එයාට රාගය ඇති වෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි. අන්න ඒකයි. එතකොට බලෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ කරන්න තියෙන්නේ මනසෙන් මෙනෙහි කරන එක. මුල කෑල්ල හරියට අල්ල ගන්න ඕනේ. එතකොට අනිත් ටික වෙනවා. ඒකයි මේ යෝනිසෝ මනසිකාරයේ තියෙන වැදගත්කම. හැබැයි ඒක කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඉතින් අර මේ පිටිපස්සද්දී වලට ගිහිලා මනස හොඳට කාම් කරගෙන ක්ලැරිටි උපදවගෙන තමයි වැඩේට බහින්න ඕනේ. සම්‍යක් දෘෂ්ටියෙන් වැඩේට බහින්න ඕනේ. සම්‍යක් දෘෂ්ටියෙන් වැඩේට බහිනකොට අවබෝධයෙන් අර ටික වෙනවා. අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙතන අවබෝධය. නිවැරදි අවබෝධය. අවබෝධයෙන් පටන් ගත්තම ඊටු සියල්ල ටික හරියනවා. කැලේ යන්න නැතුව යන්න පුළුවන්. ටයිම් එක වේස්ට් කරගන්න නැතුව. තේරෙනවද? එහෙම නේද? ඉතින් සම්මා දිට්ඨිය වලට එන්න එතකන් අර අපේ මේ ඉතින් මට තේරෙන අර මෛත්‍රී ඇන්ගල් එකෙන් හින්දා ඉතින් අපි මෛත්‍රී වඩලා ඒ හිත අර පිටිපස්සද්දී වලට ගෙනල්ලා කාම් කරලා මේ යෝනිසෝ මනස්කාරය පවත්වලා අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම යම් දවසක වැටහුණ දවසට ඉතින් සම්මා එනවා. එතනින් පස්සේ එහෙම නේද මෙහෙනවා? Mannion Banse, can people come to this level without meditation but training the mind with contemplation, or has it to be combined? Training the mind is the meditation. It is vipassana. That is vipassana. නෑ, ඔය හරියදී විපස්සනා කියලා කියන්නේ නෑ. යෝනිසෝ මනසිකාරයට නෙමෙයි විපස්සනා කියන්නේ. විපස්සනා කියන එක හරියට යොදන්නේ සතර සතිපට්ඨානයේ වඩන තැන ඉඳන්. සම්මා සතිය නම් සප්ත බොජ්ජංග වඩන කියන කොටසට තමයි විපස්සනා කියන වචනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පාවිච්චි කරන්නේ. මේ මිනිස්සු හැමතැනටම පාවිච්චි කරන්නේ. So this is sati sampajana.
and yoniso manasikara. තමයි මුලින් කරන්න ඕන භාවනාව. Right. Thank you, Nancy. විපස්සනා වඩනවා නම් රහත් වෙන්න ඕනේ. මොකද එයාලා ඒ කියන්නේ කෙනෙක් හරි. දැන් එහෙම කියවෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම යන්නේ රුවිතට නිසා හැමෝම විපස්සනා වඩනවානේ. බට් හරි කතාව තමයි විපස්සනාව කියලා කියන්නේ සත්පුරුෂංග වඩනවා කියන්නේ. සතිපට්ඨානෙ වඩනවා කියන්නේ. එතනින් මෙහා ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගේ වඩනවා. එතකොට ඒක කරගෙන යන්නේ සති සම්පජන්න වඩන්න ඕනේ. අර කියලා දුන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාරේ. මේ සූත්‍රවල මේ බලන්න මේ කට කැඩෙනකන් කියලා දීලා තියෙන්නේ ඒකනේ. Yes, understood meaning, Nancy. Thank you. මේනින් වහන්සේ යෝනිසෝ මනස්කාරයේදී වඩන්න පුළුවන් මේ මේ කියන්නේ අර මේ සම්මාදිට්ඨියට එන්න ඉස්සෙල්ලත් ඉතින් වඩන්න ඕනේ නේද මේනින් වහන්සේ අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ ඊට පස්සේ ආවට පස්සෙත් වඩන්න තමයි තියෙන්නේ සම්මාදිට්ඨියට එන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා අහනවා. ඒකට කියනවා සද්ධර්ම මේ සත්පුරුෂ සේවනය, එයාගෙන් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, ඒක හරි ගියාම දැන් හරි ධර්මය සීඩ් එක වැටෙනවා. වැටුනහම තමුන් මේක බලා ගන්න ඕනේ. තමුන්ගේ කොටස තමුන් කරන්න ඕනේ මේක පෝෂණය කරන එක. හරි දේ ඔළුවට වැටුනහම මේකයි මේ කරන්න තියෙන්නේ, මේකයි මේ බලන්න තියෙන්නේ කියලා දුන්නාම ඊළඟ එක තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය. ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්ති. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් මතක් වෙනකොට කරලා අතාරින්න බෑ. බණ අහනකොට විතරක් එහෙයි කියලා ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. You have to practice it throughout. How you practice, how much time you put, to that extent your understanding will develop. සෝවාන් වෙන්න තියෙන කාරණා හතර ඕක තමයි. සත්පුරුෂ සේවනය, සද්ධර්ම ශ්‍රවණය, යෝනිසෝ මනසිකාරය, ධම්මානුධම්ම ප්‍රතිපත්ති. සෝවාන් වෙන්න අවශ්‍ය කරන හතර. ඉස්සෙල්ලා ඔක කරගෙන ඉන්න ඕනේ. හමුන්ගේ කොටස. ඒක වෙන්නේ නැත්නම් වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි කියන එක තියෙනවා. අපි දවසක් කතා කරා. ඒ සූත්‍රෙට මම ඕන යන්න මම දැකපු නිසා මේගිය සූත්‍රය. ඒකේ මේ කියනවා කතාව ඇයි ඔය වැඩේ කරගන්න බැරි කියලා. මෙන්න මේ දැක්කම මේගිය සූත්‍රය. ඒක හරිය වැදගත් එකක්. ඔය ඉස්සර අපි කතා කරා මම අද මතක් කරන්න. දැන් මෙච්චර දේවල් කතා කරපු නිසා it might help you. Mehgiya. Manu, that's in the chapter of 9s. Number 3, 10, 3. Chapter of 9. මේ තියෙන්නේ මේගිය හාමුදුරුවන්ට උනේ ඕකයි. දැන් වැඩේ තේරෙනවා මේකයි කරගන්න ඕනි කියලා කරගන්න බෑ. හිරවුණා. හිරවුණාම තමයි බුදුජාන් වහන්සේගෙන් ඇවිල්ලා ඇහුවේ දැන් මේ වැඩේ කරගන්න ඕනි කියන එක හොඳටම තේරෙනවා. හැබැයි සම්‍යක් දෘෂ්ටිය නැහැ. සම්‍යක් දෘෂ්ටිය නැති නිසා මේක කරගන්නේ කොහොමද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. කරගන්න කොහොමද කියලා තේරෙන්නේ හිතේ වැඩයි ඩියුටි ඔක්කොම දාලා දමල ගහලා යන එක කියලා. මේ උන්වහන්සේට ඒ දවස්වල ඔය උවමනා වෙනකොට පැවරිලා තිබුණත් බුදුරජාන් වහන්සේ බලා ගන්න කාර්යය.
ඒකත් දමලා ගහලා ඔය ඉන්නේ අපේ සමහර අය වැඩ මුකුත් කරන්න බෑ කියලා කියන්නේ. දැන් අපි භාවනා කරනවා ඒ නිසා අපිට වගකීම් ගන්න බෑ කියලා ඉන්න කට්ටියක් ඉන්නවා සමාජේ. ඒ වගේ මෙයත් කියන්න ගත්තා අනේ මට ওই වැඩ කර කර ඉන්න බෑ ඔබ වහන්සේව බල බල ඉන්නත් බෑ මං යන්න ඕනේ මගේ භාවනාව කරගන්න කියලා ඔන්න යන්න ගියා. මං එතන ඉඳන් කියවන්න මොකද උනේ කියලා. ඉතින් ඕම ගිහිල්ලා ගොන්න බුදුරජාන් වහන්සේ ඉතින් කොහොම හරි වදෙන් බලෙන් පොරෙන් ඉතින් ගියාට පස්සේ ඩියුටිත් අතහැරලා ගියා. ගිහිල්ලා භාවනා කරන්න ගත්තා භාවනාව වැඩෙන්නේ නැහැ. එපාර මෙයා එනවා ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රශ්න කියනවා. මෙතන ඉඳන් තමයි ඔයාලට වැදගත්. මම ඊ ටික කියවන්නම්. දැන් venerable Mehgiya having arrived, he went deep into the grove and sat down under a tree to spend the day there. But while staying in that mango grove, 3 kinds of evil, unwholesome thoughts constantly assailed him. Sensual thoughts, thoughts of ill will, and thoughts of violence. කාම විතර්ක, ව්‍යාපාද විතර්ක, හිංසා විතර්ක අඳුරගෙන තේරුම් අරගෙන ඒවා දුරු කරන ක්‍රමයක් ඉගෙනගෙන එහෙම කෙරුවේ නැහැ. අතන්ට ගියපු වෙලේ ඉඳන් භාවනා කරන්න කියලා මෙන්න දැන් මෙව්වකින් හොගාලා හිත දැන් ගහණේ වෙන්න. මෙව පේන්න ගත්තා. හිත ඇතුලේ මෙව්ව තමයි තියෙන්නේ කියලා. දැන් දන්නේ මොකද මේකට කරන්න ඕනේ කියලා. මේක හරියට ඉගෙනගෙන තිබුණ නැති ඉඳ දර්ශනේ. දැන් ඒ පාර මේක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න බැරි තැන මෙහෙම හිතෙනවා. Then he thought, truly, it is strange, it is amazing. I have gone forth from home into homeless life out of faith, and yet I am harassed by these 3 kinds of evil, unwholesome thoughts. Sensual thoughts, thoughts of ill will, and thoughts of violence. ඉතින් දැන් හිතා ගන්න බෑ මේ මොකද වෙන්නේ. මම මේ මගේ සැප සම්පත් ඔක්කොම අතෑරලා මම මේ බුදුරජාන් වහන්සේගේ පාරේ ඇවිල්ලි ඉවරලා දැන් ඩියුටිත් අතෑරලා සම්පූර්ණයෙන්ම භාවනාවටම යනවා කියලා ආපු මිනිස්සයාට ඇයි දැන් මේ හිත සාන්ත කරන්න භාවනා කරගන්න බැරි කියලා දැන් හරි ප්‍රශ්නයක්. ඇයි මේ හිතවිලි වැඩ කරන්නේ? අර මගෙන් පෞද්ගලික දවසක ඇහුවේ කොහොමද දුවන සිතවිලි නවත්තන්නේ කියලා. ඔන්න මේ ගිය ආම්තුරන්ට toy ප්‍රශ්නේ තමයි ආවේ. බ්‍රේක් ගා ගන්න බැරි වුණා දැන්. Then the Venerable Mehgiya went back to the Blessed One, and having saluted him, he told him what had occurred and exclaimed, truly it is strange, it is amazing. I have gone forth from home into the homeless life out of faith, and yet I am harassed by those 3 kinds of evil, unwholesome thoughts. If Mehgiya, the mind still lacks maturity for liberation, then there are 5 conditions conducive to making it mature. What 5? දැන් අපි ඉන්න තැන අපි අඳුර ගන්න ඕනේ බොරු කරන්නේ නැතුව. අපි ඉන්න තැන අඳුරගත්තොත් මෙන්න මේ සූත්‍රය ලියලා ගෙදර බිත්තියේ ගහලා තියාගන්න. තාම රහත් වෙන තැනට මයින්ඩ් එක මැචුවර් නැත්තම් තාම මේක මෝඩ නම් ලඳ බොළද නම් දකින්න දැකේ ඇලෙනවා නම් පොඩි පොඩි වගේ හැම එකෙම ගැටෙනවා නම් බ්‍රේක් නැති වාහනේ වගේ හැම තිස්සෙම ඉමෝෂනලි ඉන්නවා නම් ඉමෝෂන්ස් නැති වුණත් අඩු වුණත් දෙබර කූඩට ගල් ගැහුවා වගේ හිත හැමතිස්සෙම හිත විසිරෙනවා නම් මෙන්න තියෙන උත්තරේ. මොන බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා මෙන්න මේ 5 වැඩිලා තියෙන්න ඕනේ කියනවා මනස. ඒව ඉස්සෙල්ලා වඩාගෙන ඉන්න කියනවා. ඔන්න. බඩ පිම්බෙනවා හැකිලෙනවා බලන් ඉස්සෙල්ලා නහයක බලාගෙන ඉන්න ඉස්සෙල්ලා විදර්ශනාව කරන් ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ 5 කරගන්න කියනවා. මොනවද? The first thing Mehgiya for making the immature mind mature for liberation is to have a noble friend, Kalyana Mitra. On. A noble companion, a noble associate. දැන් මොකද්ද මේගිය කෙරුවේ කල්යාණ මිත්‍රයව දාලා දමල ගහලා දිව්වා. The best කල්යාණ මිත්‍ර he can have. ඒ දමල ගහලා දිව්වා හිතුවා කියලා වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ අද අනන්ත අප්‍රමාණ මේ ශාසනය පිරිහෙන්න එක හේතුවක් ඒක. මිනිස්සු කල්යාණ මිත්‍රෝ එක්ක නෙමෙයි ඉන්නේ, ඒ අසුර නෙමෙයි පතන්නේ. ඒව වැඩලු. කියලා තමුන්ගේ පාඩුවේ දැන් මේ ගෙවල් වල ඉඳගෙන භාවනා කරගෙන ඉන්න හදන්නේ. හරි. ඊළඟට ඔන්න බුදුරජාන් වහන්සේ කියනවා further Mehgiya, a monk should be virtuous.
restrained by the restraint of patimukka, perfect in conduct and resort, seeing danger in the slightest faults. Having undertaken the training rules, he should train himself in them. This is the second thing that makes the immature mind mature for liberation. And සීලය. පැවිදි අයට නම් මේ ප්‍රාතිමෝක්ෂ සීලය, අනික් අයට නම් පංච සීලය, අට සීලය, දස සීලය. එතකොට මෙන්න මේකෙන් මේ සංවර සීලය ඇති කරගන්න. ප්‍රත්‍යවේක්ෂා සීලය ගිහියටත් වඩා ගන්න පුළුවන් එකක්. ඒ කියන්නේ කණ්ඩ ඉස්සෙල්ලා මේ රහට නෙමෙයි කන්නේ, බඩගින්න නිමා ගන්න අඩුවට තියෙන දෙයක්, ගුණවත් දෙයක්, අනුන්ට හිංසා පීඩා නොකර අහිංසක විදියට කන්න පටන් ගන්න. අඳින දේත් අහිංසක විදියට ඔය සෝබනේට මේ ෆැෂන් එකට නෙමෙයි විලිවහ ගන්න. ඒ අවබෝධයෙන් යුක්තව ඔය ඇඳුමක් දෙකක් කබඩ් එකේ තියාගෙන ඇඳුම දෙක හොද අඳිනවා. එතකොට ඉන්න තැනකුත් මාලිගාවක් හදාගන්නේ නැහැ. මේ බොහොම සුද්ධ පවිත්‍ර කරලා පොඩියට තියාගන්න පුළුවන්. නයෙන් යට වෙලා ඩෝසරකට යට වුණා වගේ උඩු උස්ස ගන්න බැරුව. එහෙම නැතුව මේ පොඩි තැනක් යම්තම් ඉන්න තමුන්ට টয়ලට් යන්න টয়ලට් එකයි. නිදා ගන්න තැනයි. පොඩි කුස්සි කෑල්ලකුයි. ඔය පොතක් බලන සාලේ ඔය චුට්ට එයා මේන්ටේන් කරගන්නවා. බොහොම සැහැල්ලුවෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙන විදියට. මොකද ඒක අවශ්‍ය කරන්නේ ලොකුකම පෙන්වන්නවත් සෝබනේටවත් මේ ණය වෙලා ඉවර වෙලා මාලිගාවක ඉඳලා ඇති ඵලය මොකද්ද? ඉන්න ඕනේ සැහැල්ලු වෙන්නේ. පොල්ලතු පැලේ හරි ඉන්නවනම් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්න පුළුවන්. ඇයි පොල්ලතු පැල ඕන වෙන්නේ? මේ වහලට හිස ඩුඩින් වහලක් ඕන වෙන්නේ. අවුවට වැස්සට පින්නට බේරිලා ඉන්න. හොරාතුරන්ගෙන් බේරෙන්න. සතා සිව්පාව ගෙට වැදිලා ණයගෙන් බේරිලා ඉන්න. මේ පොඩ්ඩක් ආරක්ෂාවට ඔය පොඩි දෙයක් තිබුණ නැති. ණය බැරි මිරිකුණොත් එහෙම ඩෝසරේට අහු වුණා වගේ ආයෙ ඔලු උස්සන්න බෑනේ. එතකොට ඒක අවබෝධයෙන් යුක්තව තන පරිහරණය කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක අපිට බාධාවක් නොවන පරිදි. ඊට පස්සේ ලෙඩක් දුකක් වුණාමත් ඔන්න බාධාවක් නොවන පරිදි බෙහෙත් ටික පරිහරණය කරනවා. ඒකට මේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරනවා කියන්නේ මේවා අපිට අවශ්‍යම දේවල් ටික. මේකෙන් ගැලවෙන්න බෑනේ මැරෙනකම් කය. කෑම බීම ටික, ඇඳුම් පැළඳුම් ටික, ඉන්න හිටින තැන, බෙහෙත් ටික. සිව්පිරිකරේ ගිහියටත් ඕක අදාළයි. එතකොට මිනිමම්ම අපිට අවශ්‍ය කරන දේ ගැලවෙන්න බැරි දේ ඒක අවබෝධයෙන් යුක්තව පරිහරණය කරනවා. එව්වට වහල් වෙන්නේ නැතුව, හිතට වහල් වෙන්නේ නැතුව. ඔන්න ඒක තමයි කියනවා දෙවෙනි ට්‍රේනින් රූල් එක. මේ අපි සංවර වෙන්න ඕනේ. විනයානුකූල වෙන්න ඕනේ. ප්‍රඥාවෙන් මෙව පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ජීවිතයේ දේවල්, එදිනෙදා දේවල් පරිහරණය කරන්න. අවබෝධයෙන් යුක්තව. ඔන්න සීලය. පළවෙනි එක කල්යාණ මිත්‍රය. දෙවෙනි එක සීලයට අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. මේක හරියට රැක ගන්න ඕනේ කියලා. 3. Further Mehgiya. The talk in which a monk engages should be benefit and austere life and be helpful to mental clarity. That is to say, it should be talk on fewness of wishes. ඔන්න දැන් මේ පැවිදි වුණා, මේ ගිහි වුණා, තමුන්ට මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා නම්, හිත දියුණු කරගන්න ඕන නම්, හිත සාන්ත කරගන්න ඕන නම් මේ කතාව අඩු කරගන්න ඕනේ. අර දැන් පොඩ්ඩකට ඉස්සෙල්ලා කතාව ගැන කිව්වනේ. මොකද පච ගන්න ගියාම එනර්ජි එක යනවා. ඒ වගේම නැති කෙලෙස් ඇවිස්සෙනවා. අපි මොලෙන් කතා කරේ නැත්තම් යෝනිසෝ මනසිකාරය පිහිටගෙන සති සම්පජාන්නේ ඉඳගෙන නෙමෙයි නම් කතාව කරන්නේ. අහරේ උනේ මොකද්ද? මෙහෙ උනේ මොකද්ද? අරයා කරේ මොකද්ද? මෙයා කරේ මොකද්ද? ආරේ අසාධාරණේ වෙලා මෙහෙ ගහගන්න යන්න ඕනේ. ඔය ඔක්කොම නිවුස් බලලා ඔය ටික කතා ටික කරන්න ගත්තොත් එම් පිට අය එකයි ඇතුළේ එකයි. ඉතින් අනාතයි. නැති කෙලෙස් ඇති වෙනවා. නැති හින්ඩ්‍රන්සස්, නැති පංච නීවරණ මෙතන ඇති වෙනවා ඇවිස්සලා. ඒ නිසා කතාව පරිස්සමට කරගන්න ඕනේ. ඒකට මේකට කියනවා දස කතාව කියලා. මේ ඉමැචුවර් මයින්ඩ් එකක් මැචුවර් කරගන්න තමුන්ගේ කතාවට අවධානය යොමු කරලා වහාම කතාව පාලනය කරගන්න. එළිය කතාව, ඇතුළේ කතාව. ඒක දස කතාවට ගේන්න බැරි නම් සමාධියකට සමවදිනවා කියන එක බොරු කතාවක්. මොකද මේ කතාවෙන් ගොඩාක් දේවල් රූටලා යනවා. ඇවිස්සෙනවා. හැම තිස්සෙම ඇවිස්සෙනවා. ඔන්න දස කතා කියන එක.
එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා මේගිය කතා කරනවා නම් ඒක නිවන පිණිස හේතු වෙන්න ඕන. මේ නීවරණ අයින් වීම පිණිස හේතු වෙනවා. හිත පිරිසිදු වීම පිණිස හේතු වෙන්න ඕන. ප්‍රඥාව වැඩි වීම පිණිස හේතු වෙනවා. ඒ එකකටවත් අදාළ නැති ඒවා කතා කරන්න එපා. එහෙනම් නිහඬ බව වටිනවා කියලා. ආර්ය මුනිවත වටිනවා කියලා. හරි හමන් දෙයක් කතා කරන්න නැත්තම් ඔය ඇසුරු කරන අයට දස කතාවෙන් වැඩක් නැත්තම් එහෙනම් නිහඬ වෙලා ඉන්න කියලා. පාටි වලට යන්නේ නැතුව, ගැදරින් වලට යන්නේ නැතුව, පචපච ගන්න නැතුව, තමුන්ගේ පාඩුවේ තමුන් ඉඳලා ඉන්න. දැන් කොරෝනා කරලා දුන්නනේ වැඩේ. දැන් ඒක ඒ විදිහට මේන්ටේන් කරගෙන යන්න. ෆර්දර් මේ ගිය ඔන්න මේක කියනවා මේකට තමයි දස කතාව කියන්නේ. ඒතර දස කතාවේ මොනවද තියෙන්නේ? අප්පිච්ච කතා. talk on fewness. talk on fewness of wishes. අර කෝණේ මේ කෝණේ අරක තිබුණා නම් හොඳයි, ෂෝක් අනේ අරයට මේක තිබුණා, මාත් මේ හිත ඒව නෙමෙයි. talk on fewness of wishes. ආසාවල් එන්න අඩු කරගන්න. ඒකට කියන්නේ අප්පිච්ච කතා කියලා. on contentment. සන්තුට්ටි කතා. ඒ කියන්නේ අපි contented වෙන්න ඕන. සන්තුෂ්ටිය තියෙන්න ඕන. තියෙන දේ ඇති දැන් හොදට. තව ඇඳුම් ඕනේ නැහැ. තව සපත්තු ඕනේ නැහැ. තව හෑන්ඩ් බෑග් ඕනේ නැහැ. ලිප්ස්ටික්, කියුටෙක්ස්, හෙයාර් ඩයි මොනවද ඕනෙම නැහැ. මේ තියෙන ටික හොඳටම ඇති. ඇති කරගන්න තැනට එන්න. එහෙම නැත්නම් කවදාවත් මේ ගමනේ යන්න බෑ. on solitude. පවිවේක කතා. විවේකය ඇති වෙන විදියට ජීවත් වෙන විදියට ඒ විවේකය ඇප්‍රීෂিয়েට් කරන කතා ඕනේ කරගන්න. විවේකය නැති කරගන්න කතා නෙමෙයි. on seclusion. ඒ කියන්නේ අසංසග්ග කතා. ඒ කියන්නේ මේ මිනිසුත් එක්ක සංසග්ගයට යන්නේ නැහැ. මේ එකතු වෙන්න යන්නේ නැහැ. තනිකම කියලා කියන්නේ ඒ තමුන්ට ඒ උපරිම විවේකේ හම්බ වෙනවා. තමුන් තනියම ඕනේ මේ වැඩේ කරගන්න. මොකද කට්ටියක් ඉඳි මොනවාරි එනවා ඉෂුස්. නිසා පුළුවන් තරම් තමුන්ගේ පාඩුවේ ඉන්න බලන්න ඕනේ. අර ගෲප් වලට යන්න නැතුව. කල්ලි ගහෙන්න යන්න නැතුව. ඒ තමුන් මේක තනියම යන ගමනක්. එතකොට තමුන්ගේ හිත දිහා බලලා මේ හිත අඳුරගෙන මේ වැඩේ කරගන්න නම් තමුන්ට ලොකු කාලයක් විවේකයක් තියෙනකොට තමුන් දිහා බලා ගන්න. එහෙනම් ළමයි එක්ක මුණුබුරෝ බල ඉඳලා වැඩේ කරන්න අමාරුයි. යාළුවෝ රොත්තක් එක්ක ඉඳලා. ඒකත් තේරුම් ගන්න. on the knowledge and vision of liberation. ඒ කියන්නේ මේ ඊළඟ එක තමයි විරිය on seclusion, on application of energy. විරියාරම්භ කතා. වීරිය ගැන කතා කරන්න. කොහොමද නූපන් අකුසල් උපදවන්නේ නැතුව මේ ආයතන ටික සංවර කරගෙන ඉන්නේ කොහොමද? උපන්නොත් අකුසලයක් ඒක දුරු කරගන්නේ කොහොමද? නූපන් කුසල් වඩා ගන්නෙ කොහොමද? උපන් කුසල රැකගෙන යන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ අකුසල් අයින් කිරීම සහ කුසල වැඩි වීම. සබ්බ පාපස්සකරණං කුසලස්ස උපසම්පදා. ඔය සම්බන්ධයෙන් තමයි අපේ කතාව වෙන්නේ. ඒකට වීර්ය ගන්න ඕනේ. විරිය වඩන එක ගැන කතා. and on virtue, සීල කතා. on මේකේ concentration කියලා තියෙනවා. මේ සමාධි කතා. සමාධිය ගැන. wisdom, ප්‍රඥාව ගැන කතා. on liberation, විමුක්තිය ගැන කතා. and on the knowledge and vision of liberation. ඒ කියන්නේ විමුක්ති ඥාන දර්ශන කතා. If a monk finds opportunities for such talk easily and without difficulty, this is the third thing that makes a immature mind mature for liberation. මේ කතා වලින් අවබෝධය වැඩෙනවා. මේ කතා වලින් ඉන්ස්පයර් වෙනවා. මේ කතා වලින් උනන්දු ඇති වෙනවා. මේ කතා වලින් ස්ට්‍රෙන්ත් එක, කරේජ් එක වැඩෙනවා. එහෙමනම් කට තිබුණ පළියට කතා කර ඉන්න නැතුව මේ පාරේ යන සීරියස් අය මේ දස කතාව ලියලා බෝඩ් එකේ ගහගන්න. සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කරන්න එපා කියපු කතා. ඒවට තමයි දෙතිස් කතා කියන්නේ. ඔය නිවුස් දාගෙන බලන කම්ම කරන කතාව තමයි දෙතිස් කතා. දෙතිස් කතාත් හොයලා ලියා ගන්න රතු පයටින්
දස කතත් ලියලා තියාගන්න කම්පියුටර් එක ඉස්සරහින් කාමරේ ගහගෙන තියාගන්න. එතකොට හැමතිස්සෙම මේක පේනකොට ඔළුවට යනවා මම මේවා කතා නොකළ යුතුයි. මෙවුවා තමයි මම කතා කරනවා නම් කතා කරන්න. මේවා කතා කරන්න අකමැති යාළුවෝ හිමීට හලලා දාගන්න. අර වගේ ගිරිලා ඉන්න අය දෙතිස් කතාවල හිමීට හලලා දාගන්න. තමුන් මේ ගමන යන්න දැන් ලකලැස් වෙන මෙහෙම තමයි කියනවා මේ ඉම්මැචුවර් මයින්ඩ් එක මැචුවර් කරගන්න. මෙවුවා කන්ඩිෂන්ස් මෙවුවා ස්කිප් කරලා ගිහිල්ලා මේ සමාධියට එන්න රහත් වෙන්න බෑ කීයටවත් මේ ස්ට්‍රෙස් එක නැති කරගන්න බෑ දුකෙන් මිදෙන්න බෑ. මේ ඉම්මැචුවර් මයින්ඩ් එකක් මැචුවර් කරගන්න විදිය තම තමුන්ගේ හිත දුවන තැනක නම් තියෙන්නේ දුවන හිත සාන්ත කර ගැනීම පිණිස කළ යුතු ක්‍රියාකාරකම් ටික. Further Mehgiya. The monk lives with his energy set upon the abandoning of everything unwholesome and the acquiring of everything wholesome. He is steadfast and strong in his effort, not shirking his stake in regard to wholesome qualities. This is the fourth thing that makes an immature mind mature for liberation. එයා තුල තියෙනවා හොඳ වීර්යයක්. මොකටද? අර කිලුට එවුවා අතාරින්න, නූපන් අකුසල් උපදින්න දෙන්නේ නැතුව ඉන්න, උපන් අකුසලේ අයින් කරගන්න, නූපන් කුසලේ වඩන්න, උපන් කුසලේ වඩාගෙන යන්න. මෙන්න මේක ගැන තියෙනවා පුදුමාකාර වීර්යයක්. ඉතින් එයා ඒ වීර්යය වඩනවා. පහ. Further Mehgiya, a monk possesses wisdom. He is equipped with that wisdom which sees into the rise and fall of phenomena. උදේවය දකින්න පුළුවන් ඔන්න ඥානය තියෙනවා මෙයා ළඟ. ඒක වඩා ගන්න ඕනේ. Which is noble and penetrative, leading to the complete destruction of suffering. This is the fifth thing that makes immature mind mature for liberation. ප්‍රඥාව. ප්‍රඥාවෙන් මේ නාම රූප වල උදේවය දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මේ උදේවය දකිනකොට මේකේ අනිච්ච බව අපිට සීපත් ඒක තේරෙන්න පටන් ගන්නවා. ඕනෝනෙව හිත ඉන්න එක නෙමෙයි. දැන් ඔන්න කල්යාණ මිත්‍ර ආශ්‍රය කරන්න ඕනේ. කල්යාණ මිත්‍ර හරහා හරියට මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය අහගන්න ඕනේ. අහගත්තට පස්සේ ප්‍රැක්ටිස් එකට දාන්න ඕනේ. සිල්වත් වෙන්න ඕනේ. තමුන්ගේ චර්යාව ගැන කල්පනා කරලා චර්යාව ගේන්න ඕනේ. නිමෙන තැනකට වැඩ ටික කරගෙන යන්න ආයි තව අවශ්‍ය ගන්න නැතිව වැඩ කරගන්න. කතාව ගේන්න ඕනේ. ක්‍රියාව වගේම කතාවත් අවශ්‍ය ගන්න නැතුව නිමෙන තැනට විතරයි කතාව පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ වීර්ය වඩන්න ඕනේ. සම්පූර්ණයෙන් තමුන්ගේ එනර්ජි එක ફોકસ කරන්න ඕනේ. නූපන් අකුසල් නූපදවන්න උපන්නොත් අකුසලයක් අයින් කරගන්න. නූපන් කුසල් උපදව ගන්න. උපන් කුසල වැඩි දියුණු කරගන්න. අන්න ඒකට තමයි දැන් ඔන්න තමුන් ඒම් කරලා වීර්ය කරන්නේ. ඊට පස්සේ කියන ඔන්න ප්‍රඥාව මේ ප්‍රඥාව වඩා ගන්න. උදේවැය දකින්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට අනිච්ච සංඥාව වඩන්න පුළුවන් වෙන්නේ. When Mehgiya, a monk has a noble friend, a noble companion and associate, it can be expected that he will be virtuous, that he will engage in talk benefiting the austere life and helpful to mental clarity. කල්යාණ මිත්‍ර ඇසුරේ ඉන්න කෙනාට මේ ඊතුරු ටික වෙනවා කියනවා අරයාගේ ආශ්‍රයේ ඉඳි. මොකද එයාත් එක්කනේ දැන් කතාව බහ ජීවත් වෙන්නේ. That he will engage in talking benefiting the austere life and helpful to mental clarity. That his energy will be set upon the abandoning of everything unwholesome and the acquiring of everything wholesome. That he will be equipped with the wisdom that leads to the complete destruction of suffering. And then Mehgiya, when the monk is firmly grounded in these five things, he should cultivate four other things after this. මොකට තේරුම් ගන්න. දැන් මේ භාවනා කරන්න අවශ්‍ය කරන උපදෙස් දෙනවා. හැබැයි අර ටික හරියට කරගෙන ඉන්න කියලා. ඒක කෙරුවාම තමයි මයින්ඩ් එක මැචුවර් වෙන්නේ. ඒ මැචුවර් වීගෙන එන මනසෙන් තමයි මේ ඊතුරු ටික දැන් කරගන්න පුළුවන්. මොනවද? ඒ මැචුවර් මයින්ඩ් එකෙන් දැන් කරන්න තියෙන වැඩේ මේකයි. මොකද්ද? He should cultivate four other things. He should cultivate the meditation on foulness of the body for abandoning lust. මේ කයට තියෙන ආසාව දුරු කරගන්න පිළිකුල් භාවනාව වඩන්නලු.
He should cultivate loving kindness for abandoning ill will. And then චිත්තේ මෛත්‍රී සහගත කරගන්න ව්‍යාපාදයේ දුක් කරගන්න අන්න දැන් මෛත්‍රී භාවනාව යා වඩන්න ඕනේ. He should cultivate mindfulness of breathing for cutting off distracting thoughts. දැන් ඔන්න ආනාපාන සතිය වඩන්න කියනවා calm වෙන්න හිතේ තියෙන මේ කලබගෑනිය දුරු කරගන්න සමතේ වඩා ගන්න ආනාපාන සතියට දැන් එන්න කියන්නේ. ඔන්න බලන්න මේ අගට එන්න කියන්නේ. ආනාපාන සතිය කරන්න කියන්නේ. He should cultivate the perception of impermanence for eliminating the conceit I am. Anicca සංඥාව වඩන්න කියනවා. In one who perceives anicca sanya, the perception of non-self become firmly established. මේ අනිච්ච සංඥාව වඩන කෙනාට අනාත්ම සංඥාව firmly වැඩෙනවලු. And one who perceives non-self achieve the elimination of the conceit I am. මේ ego එක ඔන්න දුරු වෙනවා. මම කියන සංකල්පය දුරු වෙනවා. And attains nibbana in this very life. දැන් බලන්නකො. දැන් පළවෙනියටම බුක් ගාලා පහින්නේ මොකටද? ආනාපාන සතිය කරන්න. මේ රහත් වෙන්න ඕන මෙන්න තියෙන කෙනාට කරන්න තියෙන වැඩේ ඒක. ඉස්සෙල්ලා කරන්න තියෙන වැඩ එකක්වත් කරලා නැහැ. එකපාරට ගිහලා ආනාපාන සතිය කරන්න. ඉතින් රහත් වෙයි කියන්නේ. හොඳට මේවා හිතට ගන්න. මේ බුදුරජාන් වහන්සේ කියලා තියෙන අනුපිළිවෙලට වැඩ කරගෙන යන්න. එහෙම කෙරුවොත් වරදින්නේ නැහැ. මේ සූත්‍රය ලියලා ගහ ගන්න විශේෂයෙන් දස කතා දෙතිස් කතා දෙපැත්තක ගහ ගන්න. ඊට පස්සේ අපේ මේ ඉමැචුවර් මයින්ඩ් එක මැචුවර් වෙන්න කරන්න ඕනේ වැඩ පහත් ලස්සනට ලියලා තියාගන්න. ඒතර හැමතිස්සෙම අපි ඉන්න ඕනේ එතන තාම. ඒක කරගන්න. මයින්ඩ් එක මැචුවර් වෙන්න දෙන්න. මයින්ඩ් එක මැචුවර් වෙන්න මේක තැම්පත් වෙනවා ස්වභාවිකව. මේක සමතයකට එනවා. චිත්තේ සමතයකටපත් වෙනවා. මේ සමතයට පත්වීම තුල මේ සති සම්පජන්‍ය යෝනිසෝ මනසිකාරය කරගන්න ඒක බේස් එකක් වෙනවා ෆවුන්ඩේෂන් එකක් වෙනවා. අන්න යාට පුළුවන් වෙනවා අර උදේවැය දකින්න තැනට සම්‍යක් දෘෂ්ටියේ තියෙන තැනට එන්න පුළුවන් වෙනවා. පංචස්කන්ධය උදේවැය දැක ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි එයාට අර ඉතුරු වැඩ ටික කරන්න තියෙන්නේ. ආනාපාන සතිය වඩන්නේ සතර සතිපට්ඨානය වඩාගෙන සප්ත බොජ්ජංග වඩාගෙන රහත් වෙන තැනට එන්න. මේ බලන්න මේ සූත්‍රය මේ බලන්න අන්තිමට නේද ඒක කියලා තියෙන්නේ. නෝ හොඳට හදවතට ගන්න ඔය කවුරු හරි මම්මුලා වෙලා අපි යාළගෙන් පාර අහලා දැන් අපිටත් මම්මුලා වෙලා අපිත් සීසීකට දුවන්නේ නැතුව දැන්වත් මේ සූත්‍රවලට එන්න ඇවිල්ලා මේ සූත්‍රවල තියෙන දේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දේ කරන්න ගන්න. හරි වරදින්නේ නැහැ. Pay attention. හරිද? ගිය පාර අහපු ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් තමයි මේ. ගිය සතිය අහුවනේ මේ හිත විසිරෙනවා මේ සිතුවිලි දුවන එක නවත්ත ගන්න කොහොමද කියලා. ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේගිය හාමුදුරුවන්ට කියපු දේ. මොන උත්තරේ? ගිය පාර මට මේක මතක් කරනකොට වෙලාව ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඒ නිසා මම ඒකට ආයි කියන්න ගියේ නෑ. ආයි වෙලාවක් આવොත් කරමු කියලා. ඉතින් ඔන්න අද ආව වෙලාව. So this is a gradual process. බීජයක් දාලා ඒ පැලේට වතුර පෝර දාද්දි තමයි ඒ පැලේ පැලවිගෙන එන්නේ. එකපාරට දවසින් මේක පැලවෙන්නේ නෑ බුක් ගාලා. මේ ධර්මයේ අහුසනින් හිත තැම්පත් වෙන්නේ නෑ. නිමෙන්නේ නෑ එහෙම. You have to do your part, which is not easy. ඉතින් ලෙඩාගේ ලෙඩේ බරපතලකම තේරෙනවා නම් ලෙඩේට ඉතින් ඒ බෙද මහත්තයා දෙන බේත් ටික ඉතින් ඔයලා කරලා මාංශ වෙලා ඒව හදාගෙන බොන්න කරන්න වෙනවා. එහෙම කරොත් තමයි ලෙඩේ හොඳ වෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි ස්ට්‍රෙස් එක නැති කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති වෙන විදියට වැඩ කරගන්න. ඒක තමයි මේ මඟ පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒ ටික කරගන්න සෙල්ලම් කරන්න නැති. කොයි වෙලේ හුස්ම යයිද දන්නේ අපේ දැන්. නේද? හුස්ම ටික යන්න ඉස්සෙල්ලා මේ වැඩේ කරගන්න අප්‍රමාදී.
ඒ ටික තමයි මතක් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ කීප එකෙන් මොනවාරි අහන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? Anio, this is like doing a PhD, no, Anio. ඒක තමයි. ඒක තමයි ඒකේ වැදගත්කම. ඉස්සෙල්ලා මේක හරියට ස්ටඩි කරගන්න එක. තේරුම් ගන්න එක, අවබෝධ කර. ඒක කල්යාණ මිත්‍රාරය කරගන්න. ඊට පස්සේ තමයි වැඩේට බයි. දැන් කුඹුරක් කොටලා ඒකේ මේ වී වපුරලා අස්වැන්න නෙලන්න ඉස්සෙල්ලා මේක ස්ටඩි කරලා ඉන්න එපයි. කුඹුර කියන්නේ මොකක්ද, මේකේ ගති ලක්ෂණ, මේක හාගන්නේ කොහොමද, වපුර ගන්නෙ කොහොමද, බීජ දාගන්නේ කොහොමද, එව්වා ඊට පස්සේ වල් පැල වලින් රකින්නේ කොහොමද, අවශ්‍ය තැනදී වතුර බඳින්න ඕනේ, අවශ්‍ය තැනදී ඒව වතුර යන්න දෙන්න ඕනේ, අවශ්‍ය තැනදී පෝර ටික හැමදේම හරි විදියට හරි තැනදී හරි වෙලාවෙදී හරි කලාවට කෙරුවොත් තමයි අස්වැන්න එන්නේ. නැත්තම් waste of time. ඉතින් කුඹුරක් කරන්න ඉස්සෙල්ලා කුඹුරු කෙරිල්ල ගැන ස්ටඩි කරලා ඉන්න ඕනේ. රහත් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා රහත් වෙන්න උවමනා කරන කරුණු කාරණා ටික ගැන ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒකට තමයි සූත්‍ර තියෙන්නේ. වැඩේ ඉගෙන ගත්තාම අන්න සාර්ථකව කුඹුරු කරලා හොඳට බත් හදාගෙන කන්න පුළුවන් උයාගෙන. ඕගැනික් බත්. ඒ වගේ තමයි මේ වැඩේ. ඉස්සෙල්ලා මේක හරියට ස්ටඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ වැඩේට බහින්න. The instructions are there. Our problem is we have ignored it. අපි පුද්ගලයෝ කියපු දේවල් අහලා මිසක් සූත්‍ර කියන දේ අහලා නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු දේ අහලා නැහැ. ඒකයි මේ අපේ ප්‍රශ්නේ. Thank you very much for pointing out the sutras. Clear way. Got you. Good. හරි එහෙමනම් දැන් එහෙමනම් ඔන්න ඔතනට තමයි අදිෂ්ඨාන පාරමිතාව එන්න ඕනේ. දැන් අදිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනේ. යා යුතු මග යන්න. අන්න ඒකයි. දුවත් බෝසතාණෝ කිව්වා ඇස් ඉස්මස්ලේ නාර ඔය ඔක්කොම වේලිලා ගියත් මම මේක අදිෂ්ඨානේ අවබෝධ කරගෙන මිස නැගිටින්නේ නැහැ කියලා. අනේ වගේ ඉතින් අපිට කිට්ටුවෙන් යන්න හරි මොකක් හරි දෙයක් තියෙන්න ඕන. ඒක වැදගත්. එහෙම දෙයක් තිබුණොත් තමයි අපි ඒ කරා යන්නේ. ඒකයි මේ අදිෂ්ඨානේ පාරමිතාවක් හැටියට තියෙන්නේ. එහෙම ඩෙටර්මිනේෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ප්‍රයොරිටි දීලා ඒ වැඩේ කරගන්න අපි බහින්නේ වැඩේට. මේක තමයි ඉතින් හරි කාලේ. මීට වඩා තව ප්‍රමාද වෙන්න එපා. කොයි වෙලේ හුස්ම ටික යයිද දන්නේ නැහැ. හුස්ම ගියොත් කොහෙන් ගිහිල්ලා කොහෙ කරකලා කොහෙ යයිද දන්නේ නැහැ. නෑ ඉතින් හොඳට අදිෂ්ඨාන කරගන්න මේ වැඩේ කොහොම හරි මේ ජීවිත කාලය තුලදී අපි කරගන්නවා කියලා. යමෙක් කුඹුර කරන්න යද්දිත් එහෙමයි. මේ සීසන් එකේ අහවල් දවසේදී අහවල් වෙලාවේදී මම ගිහිල්ලා මේක කරන්න පටන් ගන්නවා කියලා වැඩේ පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි සීසන් එක අල්ලගෙන කරන් යන්න පුළුවන්. කුඹුරු ඕන වෙලේට කරන්න බෑ. ඒ වගේ තමයි ඉතින්. අපේ ජීවිතේ මේ වැඩේ නම් දැන් කරගන්න වෙනවා. මේක තමයි කාලේ. මොකද තව ඉස්සරහට මොනවා වේද කියන්නේ අපි දන්නේ නැහැ. හොඳට සිහිය බුද්ධිය තියෙන වෙලාවේ යහතින් ඉන්න වෙලාවේ කොරෝනා ඇතුළට එන්න ඉස්සෙල්ලා අපි අරන් යන්න ඉස්සෙල්ලා වැඩේ කරගන්න දැන්. ඒකට අදිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න මේ ඉන්න වෙලේ මේ ජීවිතේ කොහොම හරි මේ වැඩේ බහැලා කරගන්නවා කියලා. අමාරු නෑ. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒ ටික ෆලෝ කරන්නයි තියෙන්නේ කීකරුව. ඒකට අර sensual pleasures ගැන හොඳ PhD එකක් කරලා තියන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒකට තමයි අහුවෙන්නේ. sensual pleasures තමයි they are taking you for a ride. ඒකයි මේ අතහැර ගන්න බැරි.
sensual pleasures වලින් සැප ලැබෙනවා කියලා අදහසක් අපිට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒව විඳලා තමයි සැපෙන් ඉන්න හදන්නේ. ඒක හිතේ දෙයක් කියලා දැක්කේ නෑ. සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාම. අන්න බලන්න මේ කොච්චර ලස්සනට පොයට් එකක් වගේ කියලා තියෙනවා. ලෝකෙ නෙමෙයිලු මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ විචිත්‍ර දේවල් වල නෙමෙයිලු ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඇතුළේලු ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. විචිත්‍ර දේවල් විචිත්‍ර දේ ලෝකේ තියෙන දේ එහෙමම තිබිච්චාවේ නුවණැත්තෝ තමුන්ගේ හිතේ මෙව්ව කෙරෙහි ඇති වෙන ඒ සංකල්ප රාගය දුරු කරගන්න. අන්න පටන් ගන්න තැන. ඒකට තමයි අද දවසේ කතා කරපු තරමක් සූත්‍ර ටික උදව්වක් වෙන්නේ. repulsive එකේ unrepulsive බලන්න, unrepulsive එකේ repulsive බලන්න. මොම කීකේ කියලා දුන්නේ ඔය තමයි කතා කරන්නේ. ඒවද ඇප්ලයි කරගන්න. එතකොට හරි. හොඳයි එහෙමනම් කාටවත් වෙන මොනවත් ප්‍රශ්න නැත්තම් අපි ඉතින් අද දවසේ සෙෂන් එක ඉවර කරමු. හොඳයි එහෙමනම් අද දවස තුලදී අපි භාවනා කරලා හිත පිරිසිදු කරලා ඒ සූත්‍ර සාකච්ඡා කරලා අපි තුල වඩා ගන්නට යෙදුනේ යම්කිසි පිරිසිදු බවක්, සැහැල්ලුවක්, සැනසීමක්, යම්කිසි අවබෝධයක් අපි වඩා ගත්තා නම් ඒ සියලු පින් අපි අනුමෝදන් කරමු. ඔබ අප සෑම සිළු දෙනාගේම නමින් මිය පරලොව යන්ට යෙදුණු ඥාති හිත මිත්‍රාදී සමූහයා සිටිනං ඒ සියලු දෙනාටත් මේ වගේම සියලු සම්‍යක් දෘෂ්ටික දෙවි දේවතාවුන්ටත් සියලු සත්වයන්ටත් අපි මේ පින් අනුමෝදන් කරමු. ඒ සියලු දෙනා මේ පින් අනුමෝදන් වී සුඛිත මුක්ත වේවා. ඉන්නා වූ තැනක මානසික සුවය සහනින් සැනසීමේ අයට ළඟා වේවා. යම් කිසියම් හේකින් යම් අවව්‍යසාන වල රැඳී සිටිනං ඒ වයින් වහවහාත මිදී සුගතිගාමී වීම පිණිසම මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. අවසානයේදී සියල්ලටම සියලු කායික මානසික දුක් පීඩාදීන් මිදී උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ සියලු පින් හේතු වාසනා වේවා කියන මේ මෛත්‍රී සාගත චේතනාව හදවත තුළ දරා ගන්න. ඒ වගේම අපි ප්‍රාර්ථනාවක් ඇති කරගන්නු සසර වසනාතුරු නිවන් දක්නාතුරු පාප මිත්‍රාශ්‍රයෙන් මිදී කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ලැබීම පිණිසම මේ ඇසූ මේ ශ්‍රී සද්ධර්මය අපිට උපනිශ්‍රේ වේවා කියලා. ඒ වගේම උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ සියලු පින් හේතු වාසනා වේවා කියන මේ මාහිමි චේතනාවත් හදවත තුළ දරා ගන්න. ඉතින් අද දවසේදී මේ වැඩසටහන කරගෙන යන්න උපකාර කරන්නේ කනිෂ්ක පුතාටත් ඒ වගේම ડોક્ટર ලලිතත් ඒ මැතිණියටත් ඒ වගේම මේ පවුල් වල ඉන්නා වූ සෑම සිළු දෙනාටමත් මේ අයගේ අම්මා ඇතුළු ඒ වගේම මේකට සහභාගී වෙන ඔබ සෑම සිළු දෙනාටමත් ඔබ සෑම සිළු දෙනාගේම දෙමාපියෝ ගුරුවරු දුවදරුවන් ඥාතීන් හිත මිත්‍රාදීන් මුමුරන් ආදී සෑම සිළු දෙනාටමත් මේ පින් අනුභවයෙන් සතක් සාන්තියක්ම වේවා. නිදුක් නිරෝගී භාවය දීර්ඝායුෂ පිණිස මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. කරන කියන කටයුතු සියලු සම්‍යක් බලාපොරොත්තු සියලු සම්‍යක් කටයුතු සියලු දෑ සර ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක කර ගැනීම පිණිසම මේ පින් හේතු වාසනා වේවා. අවසානයේදී උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්ම අවබෝධයෙන් උතුම් නිවනින් සැනසීම පිණිසම මේ සියලු පින් ඔබ සැමටම හේතු වාසනා වේවා. අභිවාදන සීලිස නිච්ඡං උද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුර්වර්ණෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමෙච්ඡතු. සුවපත් වේවා, නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, උතුම් නිවනින් සැනසීම ලැබේවා ඔබ සැමට. ත්වන් සරණයි. සුවපත් වේවා. Thank you very much, Menin Vanse. Much merit to you. සුවපත් වේවා. Everyone, sir, name. ත්වන් සරණයි.
Very much. Thank you so much for. Tēruවන් saranaයි. Super. Stay safe. Tēruවන් saranaයි.